नमो सिद्धानम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्जायानम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोए सौव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव पावक प्रणाशनो। तव पावपणाशनो। मंगलाणं च सव्वेसें। मंगलानम च सवेसिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बोला हो मंगलाचरण सुबीर जी फॉलो कर दो प्लीज। हाँ। निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सद्गुरु। गुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सार्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वंद है। त्रिशकोटि देवगण तेत्रिस कोटि देवगण। विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक जग में। मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय दो आशीषम्। श्रीत स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तम। धरती बुलको माफी जो गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक जी। जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं ने। जय सच्चिदानंद सुबीर जी। जय सच्चिदानंद। स्टार्ट करो साहब, તમે પ્રશ્ન પૂછો સુબીર जी। दीपकानंद जी, महाकुंभ जय की महाकुंभ की मेला चल रहा है, स्नान करने का सबको इच्छा हो रहा है। तो महात्माओं के लिए इसका कितना इम्पोर्टेंस है, क्या है? देखो, अगर आपको अंदर से फाइल खड़ी होती है तो जाके संभव से निपटारा करके आना। अगर इच्छा हो तो। हाँ, क्योंकि आगे का है ना ये तो मान्यता। हम्म। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि जाना चाहिए। हम्म। और
और जाके आओगे भी, लेकिन डुबकी किसने लगाई? सुबीर ने। हाँ, किसको लगानी है? सुबीर को। खुद को। डुबकी खुद को लगानी है, हाँ लेकिन हाँ। सुबीर जी में प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। प्रॉब्लम हमारे में है। हाँ हाँ। इसलिए सुबीर जी को घसीटना पड़ता है, हम्म। तो क्या बोलेंगे, ड्रैग होना पड़ता है हमारे राइट कारण। राइट। उसका मतलब क्या है, पहले के अज्ञान प्रयोग से ये सुबीर जी बने। बराबर। अभी ज्ञान प्रयोग से सुबीर जी को सर्वसामान्य बना देना है। राइट। अब सर्वसामान्य बन गए तो उनका पुनर्जन्म नहीं है। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए सुबीर जी तो बताते हैं आपकी स्थिति, आप हाँ। कैसे हो, राइट। आप कैसे हो। और हम्म। अगर आप समझ गए और आपने सही प्रयोग किया, तो राइट वो प्रयोग से आगे का जो जो प्रयोग हुआ है सुबीर जी पर, जिसके कारण आज सुबीर जी जैसे है वे, वो राइट। नॉर्मल हो जाएंगे, हम्म। क्योंकि आप निकल गए। हम्म। सुबीर जी में से आप निकल गए राइट। और सुबीर जी रह गए। लोग बराबर। सुबीर जी को देखते हैं और वो जानते हैं कि ये सुबीर जी है, और वो ऐसे भी जानते हैं, यानी मानते हैं कि आप हम्म। सुबीर जी हैं। और आपने राइट जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं सुबीर जी नहीं हूं। राइट। ये ख्याल में आया? हम्म। हाँ हाँ। तो आप सुबीर जी नहीं है, लोगों राइट। को बताने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन आप ही सुबीर जी हो ऐसा आपको सुबीर जी का आदर्श व्यवहार कर देना है। राइट तो आदर्श व्यवहार वो प्रेम स्वरूप का व्यवहार है। प्रेम स्वरूप राइट। का व्यवहार का मतलब क्या है? किसी से सुबीर जी को कोई जुदाई नहीं, हम्म। किसी से सुबीर जी को कोई झगड़ा नहीं, राइट सभी के साथ सुबीर जी ने प्रेम संपादन कर लिया। राइट। लेकिन आज सुबीर जी का व्यवहार ऐसा होता है कि जहां पर बिल्कुल जायज होता है कि आप सामने वाले से अलग हो, हम्म। और आप सुबीर जी की गलती होने पर भी सुबीर जी का ही रक्षण करते हैं। हाँ तो आप सुबीर जी ही हो, हाँ। लेकिन कृपा से अलग हुए हैं। राइट। लेकिन व्यवहार से अभी कुछ कमजोरियां बाकी है, कमी बाकी है। बराबर। वो पूरी करने के लिए अभी हमारा ये बाकी का जीवन है। बाकी ज्ञान मिला उस दिन आपका मोक्ष हो गया था, राइट प्रिंसिपली राइट। सिद्धांत मोक्ष हो गया है, व्यवहार का मोक्ष बाकी है। राइट। और वो यात्रा लंबी नहीं है अभी। हम्म। इसीलिए हम सुबीर जी को आपको देखते रहना है। हम्म। सारे दिन उदय कर्म सुबीर जी को करवाते हैं, लेकिन राइट। उस कर्मों में आपका अंतरात्मा दशा में कैसा रहता है, हम्म। यानी कुछ भाग अंतरात्मा का वो बीच वाली स्थिति है ना, उसमें कुछ कमियां है। हाँ। वो कमियां आपको दिखाई नहीं देगी सीधे सीधे, वो राइट कमियां सुबीर जी में रिफ्लेक्ट होगी, राइट। और उसी से आपको पता चलेगा कि कमी है। हम्म। इतना स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो हम्म। गया, यानी सहज हो हाँ, गया, बराबर। करना नहीं है। लेकिन हम्म। जो सहज नहीं है उसको तो सहज करना पड़ेगा, क्योंकि राइट। उसको कौन करेगा? तो नरेश भाई बोलते हैं मैं तो सबका काम करता हूँ, लेकिन वो बोलेंगे कि मैं तो दूसरों का कुछ सहज नहीं कर सकता, मैं तो मेरा करता हूँ। हम्म। वो हातिम भाई भी ऐसा बोलते हैं। हाँ।
એટલે આવું છે. આપણે હવે દરેક જણે પોતાને સરખા કરવાના રહ્યા છે. યાત્રા બહુ ટૂંકી છે, ટેન્શન લેવાનું નથી, પણ સમજણપૂર્વક જીવી જવાનું. રાઈટ. અને ઘરના બધા જ લોકો જતા હોય ડૂબકી મારવા, તો તમારી સાથે જતા રહેવાનું. રાઈટ રાઈટ. નહીં તો પછી તમારા નામનો ક્લેમ રહેશે કે તમે આયા નહીં, હા હા. એમ કરીને. રાઈટ. હા આપણે બધાથી જુદા છીએ, પણ જુદા પડીએ નહીં જ્યારે એવો સંજોગ આવે ત્યારે. એ હા મેં આगे આપણને બોला. ડૂબકી નહીં મારવાનો આગ્રહ નથી, રાઈટ. અને આપણે એ ડૂબકી મારવાનો આગ્રહ નથી. ये जो પણ જે વખતે આવું महाकुंभ, કંઈક सॉरी हाँ? रोक रहा हूँ, सॉरी रोक रहा हूँ। महाकुंभ में स्नान करने का वो अज्ञान दशा में अगर भाव किया हो, और वो भाव किस बेसिस में किया हुआ है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, राइट। वो जो लोक भाषा में बोलता है कि चलो कुंभ में स्नान लगा कर मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुलता है, ऐसा बोला जाता है लोक भाषा में। तो वो अगर अज्ञान दशा में ऐसा कुछ भाव किया होगा तो आज की तारीख में उसका इच्छा होएगी, इच्छा उत्पत्ति होएगी, और इच्छा उत्पत्ति है तो जैसा फाइल का संभव है निकल करना है, तो उस हिसाब से सुबीर को बोलना है कि भले चलो कुंभ में स्नान करके आते हैं। बराबर एक है, हुआ ना। लेकिन प्रश्न ऐसा उठता है कि शादी करने के लिए आपने कुछ व्रत तय किया था, हाँ अभी शादी हो गई, राइट, फिर भी वो व्रत करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं आता हूँ, सेकंड पॉइंट में वही है, इन सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट नहीं में मेरा करना, वही है। जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत नहीं है, नहीं यानी है, मैंडेटरी नहीं है। राइट। लेकिन अभी सब लोग जा रहे हैं और आप ही अकेले हो, भूत जैसे घर में बैठने वाले हो, तो चले जाना उनके साथ। तो मेरा आपको वही तो था, सेकंड आपको पॉइंट मेरा इतने सारे हाँ सॉरी, सेकंड इतने सारे पॉइंट में करोड़ों करोड़ों की संख्या में शुद्धात्मा कहाँ देखने मिलेंगे? दिखाई राइट, देगा आप डुबकी लगाने गए, और बराबर, अंदर से होगा आप शुद्धात्मा देखने गए। राइट राइट, ये भाव लेके जाने का है। हाँ, बराबर, हमें क्रिया से शादी का कुछ लेना देना नहीं है, राइट लेकिन राइट। शादी में जाओगे तो ढेर सारे लोग मिलेंगे जो मिलेंगे नहीं अदरवाइज, जान राइट पहचान वाले। तो जान राइट। पहचान वाले में शुद्धात्मा भगवान के दर्शन करने मिलेंगे, तो कर लेंगे हम, अच्छा है। हेतु बदल गया, निमित्त कुछ बनता है, हाँ हाँ हाँ। निमित्त कुछ बनता है, कुछ और बनता है, और हेतु हमारा बदल गया, यानी वरना इतने सारे लोग एक ही समय में इतनी मात्रा में कहाँ देखने मिलेगा आपको? वीडियो में बराबर, देखेंगे, टीवी में देखेंगे, फोन में देखेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण तो निर्विकल्प है ना, हाँ ऐसा है। तो इसका लाभ ले लेने का, लेकिन हमारा हेतु अभी सिद्ध हो गया है, तो इसके लिए अभी इसकी जरूरत नहीं है। और अगर वो आज्ञा की मर्यादा में आता है, यानी कि संभव से निपटारा करना है, सब लोग जा रहे हैं, राइट, तो आप संभव से निपटारा करें। बराबर, हम चाहते नहीं हैं, आप आते नहीं है, संभव से निपटारा करते हैं, यानी संभव से निपटारा માં આગ્રહ નથી, રાઈટ, ખરેખર તો આગ્રહથી આપણે છૂટતા જઈએ છીએ, બરાબર, એટલે આપણો જીવન વ્યવહાર નિરાગ્રહી છે એવું સિદ્ધ થાય। રાઈટ, નહીં તો એ લોકો જ કે છે, તમે તો જ્ઞાન લઈ લીધું છે ને, તમારે આવવાની જરૂરત નથી, રાઈટ, તમારે તો જે કરવાનું છે। ખ્યાલ આવ્યો? हाँ 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 हाँ, लोग आपको बख्श देंगे, बराबर, लेकिन अगर वो इच्छा रखते हैं, आग्रह रखते हैं कि आपको आना है, तो चले जाओ, बराबर। એવું છે। કઈ લોકો એટલે આપણે છે ને આખા જીવન વ્યવહારમાં આપણો આગ્રહ ક્યાં કેટલો કેવો છે એ જોઈ લેવા, ને આગ્રહ નથી
આપણે જીતી ગયા. बराबर बराबर वो एक इंडिकेटर है. તમને સંજોગ જ નહીં આવે, बराबर. કોઈ પૂછવા નહીં આવે સુબીરજી ચાલો આપણે ડૂબકી હમ લગાવી આવીએ, બરાબર. અને આવે તો એનો સમય નિકાલ કરવાનો. રાઈટ. સમય નિકાલ કરવાનો મતલબ એમ નથી કે જવાનું, હમ એમને સમજાવવાનું કે કઈ જરૂરત નથી, બીજું બધું ત્યાં જવાની તકલીફ છે, આમ છે આમ છે આમ છે કહીએ, પણ છતાં પેલા કહે કે નહીં 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 આવવાનું છે તમારે, તો કહે કે ચાલો. બરાબર. સંભાવ્ય નિકાલ એક બાજુ ને બીજી બાજુ આટલા બધા શુદ્ધાત્માના દર્શન કરાવવા. રાઈટ રાઈટ. આપણે ના બરોબર. પાડીએ ને તો ખોટા પડીએ. હા 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 હા. એટલે આપણે ના એવી રીતે નથી કહેતા હમ મને અનુકૂળ નથી, આ બધી તકલીફ લાગે છે મને, કોઈ પેલા કહે કે આમ કરવાનું છે તો કહે કે હા ચાલો ઓલરાઈટ. हम्म. इवन लोगों को ये भी बोल रहा है ना, 144 ईयर्स 144 ऐसा कुछ बोलता है ना, बरस महादेव कुंभ है. तो हम 140 लेकिन 144 की गिनती आपको ज्यादा लगती है, लेकिन 10 लाख मैं वर्षों में वही ज्ञानी बोलना पुरुष चाहता हूँ. आते हैं हाँ हाँ. मैं तो उसके सामने यही बोलता हूँ, हमको 10 लाख के बाद या ज्ञानी पुरुष मिला और उससे ज्ञान मिला, ये तो 144 तो उसके सामने कुछ नहीं हुआ. બરાબર છે. એટલે જ આપણે સમજીને રહેવાનું. એ લોકોને સમજાય નહીં એટલે આપણે સમજીને એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેવાનું. राइट. એ ખોટા છે એવું લાગવું ના જોઈએ. नहीं 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 नहीं. કિન્ડર तिरस्कार नहीं ગાર્ડન होना चाहिए, अभाव तिरस्कार नहीं होना चाहिए. बस. કિન્ડર ગાર્ડન એ લોકોને જરૂરી છે, हम्म. પણ આપણે કિન્ડર ગાર્ડનના ક્લાસમાં જઈને બેસવાની જરૂરત નથી. बराबर. એ સમજવાનું છે. हाँ हाँ. બરાબર. કોઈ કરે તો એને આમાં આપણે કોઈ ના નહીં પાડવાનું કે આવા બી નહીં થવાનું એનું જો સામે. હા હા મને રવા દો ને એમ કે અરે 144 વર્ષમાં એક વખત આવે છે, ચાલો ચાલો. હમ તમે હા કહેશો પણ તમારે જવાનું નથી ને, ટિકિટ જ નહીં મળે, બરાબર. કોઈ વ્યવસ્થા જ થાય નહીં. राइट. और ये जो जाने का इच्छा भी जो भी है वो संयोग इतना, मतलब तगड़ा उसके सामने आएगा तो आपको जाना भी पड़ेगा, ऐसा भी हो जाएगा अगर ऐसा, मतलब क्या જવું बोलते हैं जो પડશે એવું कोहरे. નથી, આપણે જ સંભાવ્ય નિકાલ કરવા જવાનું. राइट राइट राइट. પર્પઝ સંભાવ્ય નિકાલનો છે. સંભાવ્ય નિકાલમાં આ જે ગ્રહણ કરેલું છે ને, જેના લીધે ઈચ્છા થાય છે, એમાં સહજપણે ત્યાગ થઈ જાય. રાઈટ રાઈટ. પછી એ સંજોગ જ નહીં આવે. બરાબર. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. એ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સુબીરજી. જય. હાતિમભાઈ કોઈ પ્રશ્ન તમારે સાહેબ? પદ્માબેન, ગીતાબેન હાથ ઉપર કરજો. ચંદાબેન આપ કોઈ પ્રશ્ન? હાતિમભાઈ તમારે કોઈ પ્રશ્ન છે? બોલો બોલો. આ જે એક સૂત્ર આવ્યું છે ને, ત્રાગો કરો, ત્રાગો રચવો, એ ઘણા તકલીફ ઉભી. એ ત્રાગો એટલે શું? ત્રાગો કઈ રીતે કહેવાય? એક મિનિટ દીપકાનજી, તમારો વિડીયો બંધ થઈ ગયો છે. એક મિનિટ. હા. હમ
બહુ ત્રાગો માણસ, ત્રાગા વાળો. ત્રાગો એટલે શું? ત્રાગો જો ત્રાગા વાળા માણસ એટલે રડવાનો, ઝઘડવાનો, કકડાટનો, ખોટો ડ્રામા કરે, પણ એનો હેતુ શું હોય? પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરે. પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરાવવાનું એની પાછળ હેતુ હોય. તમારી સંમતિ લેવા માટેનો એનો આ પ્રયાસ હોય છે. ઝઘડો કરીને તમે આમ નહીં કરો તો હું આત્મઘાત કરી લઈશ, આત્મહત્યા કરી લઈશ. તો કે નહીં 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 કરતા એમ કે ભલે હું કે અહીંયા સહી કરી લઉં છું. ખબર પડી? હમ 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 એટલે ત્રાગા વાળા માણસ આપણને મળે તો એ વધે નહીં, અને આપણે એમની જોડે હોય તો એ આપણે એમની જોડે ખેંચાવવું પડે, એટલે આપણે વધવા ના દે. બરાબર. એટલે ત્રાગવાળા માણસ હોય ને તો ધીમે રહીને આમ તેમ કરીને ખસી જવું. બરાબર. કારણ કે ત્રાગાવાળા એટલે શું? પોતાનું કરાવવા માટે કાંઈ પણ કરે. એ ધૂણે ખરા, ડ્રામા એ કરે, એનો હાથે કાપી નાખે એમ કરીને. હમ 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 હમ. હમણાં બરાબર. તો મેં હાથ જ કાપ્યો છે, પણ હવે છેલ્લા ગળું બી કાપી નાખીશ હમ જો હમ તમે આ નહીં કરો તો. હમ હમ. તમે કે સારું સારું ચલો એમ કે પેલા આને હાથને તો હોસ્પિટલમાં બતાવીએ પછી આપણે કરીએ. ના ના, પેલા સહી કરો. હમ હમ. ખબર પડી? હા હા. એટલે ત્રાગાવાળા બહુ અઘરું પડે. હા. જે તે રસ્તે સામાને પાસે કરાવવું. બરાબર. સામાને કંઈ પણ કરવા માટે પોતે એવો ડ્રામા કરે કે જેનાથી સામેવાળે લાચાર થઈ જાય, એમના કયા પ્રમાણે કરવા માટે. હમ હમ હમ. અને એમને અંદરથી કાંઈ નહીં હોય, એ તો ડ્રામા જ કરતા. સમજી ગયા. આ તો દુનિયા છે ને, બધા જ પ્રકારના માણસો, હમ હમ પણ હમ. એ દેખાવો કરવામાં કંઈ બાકી રાખે નહીં. બરાબર. હમ હમ હમ. ખ્યાલ આવ્યો? ચાલે. હવે દીપક, એક સમજણથી હું કદાચ જેને કહેવાય ને કે પ્રયોગ કરીએ, જોવું અને જાણવું જે વાત છે ને આપણે, કે ઉદય કર્મ આવે એને આપણે જોવાનું છે, સંભાવ નિકાલ કરવાનો. આ આપણો દાદાનું જ્ઞાન. હવે પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ્ઞાન પહેલા બચપનમાંથી જ એક જેને કહેવાય ને જવાબદારી, અજ્ઞાનતામાં બધું હવે જોવાથી આવું છે, જોઉં છું એમ જ્ઞાને કરીને, તો કે ભાઈ નાની ઉંમરથી જ જવાબદારી આવી હતી ને, એટલે ગાઢ કુટુંબનું મતલબ ઘરનું કરવાની જવાબદારી, કરતાપણાનો ભાવ, મારે કરવું જ પડશે, હું કરીશ. એટલે 14-15 વર્ષની ઉંમરથી જ આ વસ્તુ ગાઢ થતી થતી અને કરતાપણાનો ભાવથી બધું આમ વેપાર, બિઝનેસ કરવાનો ભાવ કરતો ગયો હતો. પણ બિઝનેસ કરવા માટેના જે ભાવ ગાઢ કર્યા કરતાપણાના, હું કરું, મેં કર્યું, એમ અહંકારે જે હવે ખબર પડે એ ભાષા. એ તો એવું જ હોય, મારે કરવાનું છે કરીને જ હોય ને, એટલે એમાં કઈ અહંકાર એવું જ હોય એમ જઈને. હું બીજી વાત કરું, થોડુંક સમજવા માંગુ છું. તો એમાં શું થાય કે જ્યારે એ જે વેપાર કરવાના જે જવાબદારીપૂર્વક જે શીખીને સમજીને વ્યવહાર કરવાનો, વેપાર કરવો જોઈએ, એ ટાઈમે એ વસ્તુ નહોતી કરી. ત્યારે પાછું જીવ બીજે ભટકતો હતો. કામ કરો ને, વેપાર જયારે કરવાનો હોય તો વેપારનો જે કઈ હિસાબ કિતાબ હોય કે વ્યવહારની બાબત, એ ટાઈમે જે શીખીને સમજવું જોઈએ. અને પછી શું થયું તો કે વિપરીત સંજોગો આવતા ગયા ને બધું ઘટના બનતી ગઈ. એટલે અત્યારે થાય છે શું કે એ ઉદય કર્મમાં જે પાછલા ભાવે કરેલા જે આવે છે ને સંજોગો પાછા, હવે હું અધિકારી છે તો જે સંજોગો આવે છે મેં જ ભાવ કરેલા છે. હવે એ શું થાય છે કે હાતિમને જેને કહેવાય ને ઉદય કર્મમાં એટલી હદ સુધી તકલીફ આપતા જાય. હવે એ તો થઈ જ છે, પણ થોડો એમાં પક્ષ હજી એમ દેખાય છે મને કે હું હાતિમના પક્ષમાં ક્યાંક બેઠું છું ને, એનાથી મને ભોગવટો આવે છે. બરાબર છે.
તો હવે આ વસ્તુનો પાછો હજી ભોગવટો ફરીથી પાછો આવે છે કારણ કે ગાદીમાં બેઠી ગયા સંભાવના નિકાલ કરવો જોઈએ જોનારા જોવું જોઈએ એવું ઘણી વખત થતું નથી કારણ કે એવો ભોગવટો આવતો પૂર્વનો કરેલો છે ગાઢ અને માન્યતા વાળો ને એ હવે ઉદય કર્મમાં આવે તો એ રીતે જ આવે અને ત્યારે જુદા પડીને એ સંભાવે નિકાલ કોઈ હાથીનો તકલીફ વાળો હોય છે ને તો એ જે ત્યારે થોડો પક્ષ લેવાઈ જાય ને એવું બધું થાય છે તો હવે એ પાછી પક્ષવાળો ભાગ જે છે ને, પક્ષવાળો ભાગ છે ને, એ પરિણામ છે હાતિમભાઈના, પણ એમાં પોતાપણું કામ કરે છે અને તમને એમાં લપેટી લે છે. હા હા લપેટી લે છે એટલે ખોવાઈ નથી જતા, હમ. પણ એનાથી એક વાતાવરણ ધૂંધળું થઈ જાય છે. કારણ કે બહુ હા પેલું શું કહેવાય, ગાઢ કોરા હોય ને, આપણે હમ. શું કહેવાય, ધુમ્મસ હોય, ધુમ્મસ બહુ ધુમ્મસ હોય તો દેખાય નહીં ને, હમ એવી રીતે એ ધુમ્મસની અસર થાય છે. હમ એટલે એ ધુમ્મસની અસરમાં તમે ખેંચાઈ જાઓ થોડા. હમ એટલે થાય છે તો હાતિમભાઈને જ થાય છે, હા એ હાતિમભાઈ જ કરે છે. પણ એમ થાય હા છે કે મને એવું થાય છે ને મને તેવું થાય છે, એમ કરીને થાય. એમ નહીં હોય એ સમજ પડે કે ભાઈ ઈદો કમ છે એ હાથીને ખેંચી જાય ગમે તે પ્રસાર કરે ને હાથીને ઊભું તો કરવું એ પડે તો હાતિમને તો પણ ખેંચી જ જાય ને, કારણ કે એ તો એમનો ભોગવટો છે. હા પણ એ ટાઈમે પક્ષ કયો લેવા જાય કે આ આવું જેને કે ને આવું નહોતું કરવું ન કરવું ઘટે આ શું કામ એટલે હાથીમ પ્રાર્થના કરતો હોય બદલે હાથીમ કરતો હોય શુદ્ધાત્મા પાસે પણ ત્યારે પાછું ભળી જવાય એવું કે હાથીમનો પક્ષમાં બેઠી જાય કે ના ના આમ છે નહીં, એટલે એમાં ખાલી જાગૃતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ભાઈ એ જ જાગૃતિ ક્યાંક કચાશ એ પડે ભલે છે તે વખતે તમને ખબર ના પડે, પણ પાછળથી તો ખબર પાડી શકાય ને. હા પડે પાછળથી ખબર આ પડે બધું હાથી મેં કર્યું, એમાં મેં કશું મારે કશું કરવાનું રહેતું નતું, હા એટલે નથી. એનો હમ. કશો વાંધો નથી, એનો વાંધો એનો નહીં ને કશો વાંધો નથી. પણ ખાલી તે વખતે જે તમારી મુક્તતા ને શું કહેવાય શાંતિના પરિણામ છે ને, તે બધા ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. કારણ કે હા હાતિમભાઈના ભેગા તમને પણ અસર થાય. થાય હમ પણ પાછળથી જાગૃતિ આવીને ઊભી રહે હમ હમ કે આ તો બધો કારભાર હાતિમભાઈનો હતો, હમ હું હમ ક્યાં વચ્ચે પડી ગયો. હમ ખબર પડી? હા ફરે છે હાય હા. એટલે એમાં એવું થાય આ સબ એમાં એવું થાય છે કે એ કેવું થાય કે દાદા જ્ઞાને દાદાના સૂત્રો સાંભળેલું છે કે ભાઈ કપાય તો હાતિમનું કપાય અંગ કપાય તો હાતિમનું કપાય હું શુદ્ધાત્મા આપણે કઈ હલવું ચલવું આવે જ નહીં એમ હવે એ રીતે જે વાત કરી ને તે સમજાય ત્યારે કે દાદાએ આટલું સરસ વાત કરી છે તો એ સમજાય છે હવે પણ થાય છે શું ખબર છે ઓલું આ હકીકત તો કે સંસ્કારી કુટુંબમાં જન્મેલા હોય એટલે થોડીક આબરૂ જેને કહેવાય ને વ્યવહાર કરે આ વ્યવહાર હાથીમાં ઉદય કર્મમાં આવે એટલે ઓલું તે ભાવ સમયે આમ જાગૃતિ પ્રમાણે વાત કરીએ ને પણ અજ્ઞાનતા એ જેને કે આજે કે ત્રાગો રચવાની વાત આવી ને એના ઉપર કપાટ અજ્ઞાન લૂંચાઈને નથી કરવી રહ્યું, હે અજ્ઞાન નથી રહ્યું. હવે અજ્ઞાનનો નહીં, મતલબ પેલા હું પેલા જ પેલા હાથી પેલા કરીને. એ ઉદય કર્મમાં જે આવે એ તો પેલા ઉદય અજ્ઞાનતાએ ચાર્જ કર્યું હોય ને અરે પણ એ તો અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. આ અજ્ઞાન પરિણામ એટલે આજે નવું બંધાય. એટલે ઈ પરિણામમાં છે ને અજ્ઞાનનું પરિણામ એટલે એ ભોગવટો કરાવે. હા એ ભોગવટામાં થોડોક બચાવ પક્ષ થતો એવું લાગે હાથીમના એ તો થાય પક્ષમાં ને. એને એને શું કહેવાય, હજી શુદ્ધાત્મા થયા પછી પણ તમે હાતિમભાઈનું રક્ષણ કરો છો, હાતિમભાઈનો પક્ષ ખેંચો છો. હા. એટલે એમ કે ભાઈ કે તે જાગૃત થઈ જાવ, એમ કે હમ જાગો, એમ કે હમ 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 તમને નથી થતું, તમે નથી કરતા, હાતિમભાઈ કરે છે, હાતિમભાઈ ને થાય છે. એટલે હાતિમભાઈની ટોપી હાતિમભાઈને માથે જ રવા દેજો. ઓકે એટલે તમારે પહેરવાની નહીં. ઓહ આ તમારે માથું જ નથી તો કઈ ટોપી પહેરો. વાત સાચી છે. પણ હા, આ તો હું જે હાતિમભાઈને માથું છે તે હાતિમભાઈ ટોપી પહેરે, આ જે આવું જ અને એ વ્યવહાર ટોપી હાતિમભાઈની. હા, આ છોલો હું આ જોતો હોઉં ને આમ સાંજ રોજ દિવસે સંયોગ આવે ને તેમાંથી પછી આવી થતી હોય ને તો આજ મેં સવાલ કર્યો આજ ટાઈમ મળ્યો છે તો લાવ સવાલ કરી લઉં ના ના, એ બરાબર છે. પણ જો હાતિમભાઈનું શરીર, હમ હાતિમભાઈનું મન, હમ
હાતિમભાઈની વાણી, હમ હાતિમભાઈની બુદ્ધિ, હમ હાતિમભાઈનું ચિત્ત, હમ હાતિમભાઈનો અહંકાર, હમ તમારું કશું નહીં. હા એ હાતિમભાઈ પર છે, પરાધીન છે. એટલે પછી તપાસ કરવાની કે આ શું હતું, તો કે હાતિમભાઈની દેહની ક્રિયા હતી, નોય મારી. આ શું હતું, હાતિમભાઈનો વિચાર હતો, નોય મારા. આ શું હતું, તો હાતિમભાઈ એવું બોલ્યા, નોય મારા. આ શું હતું, તો કે હાતિમભાઈની બુદ્ધિએ કામ કર્યું, તો કે નોય મારી. બુદ્ધિ એટલે સામાન્ય દોષિત દેખાડે, હમ પોતાને હમ નિર્દોષ દેખાડે. હમ પછી આ ચિત્ત બધે ભટક્યું, તો કે હાતિમભાઈ. હા ખબર પડી. પછી ખબર આજે પડે, હા, ખબર અહંકાર પડે. કર્યો, મને ગમ્યું મને ના ગમ્યું, હા તે હાતિમભાઈ. હાતિમભાઈ. મને તો આ બધી જે ક્રિયા નહોતી થતી, જે ક્રિયા થઈ અને જે ક્રિયા બંધ થઈ ગઈ, તે બધી બધું હાતિમભાઈની. બધી હાતિમભાઈ. બધી એક એટલે હાતિમ. આમાં એક વસ્તુ સમજવાની છે, શું એક ક્રિયા જે થાય છે હમ એ હા સાહેબ, ઉદય કર્મનો ધક્કો છે. એ ગમનો ધક્કો છે. હા એટલે એ વ્યવસ્થિતને તાબે છે. હા એ વ્યવસ્થિત હવે બીજી એક ક્રિયા શુદ્ધિકરણની જે થાય છે, થાય જે છે. કરીએ છીએ, એ કરીએ જે છીએ. કરીએ છીએ ખરેખર, હમ એટલે એ આજની જે જાગૃતિ છે ને, એ હમ જાગૃતિના ઉપયોગથી નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી ખબર પડે કે આ ભૂલ થઈ હાતિમભાઈની, હમ ઉદય હમ કર્મની ભૂલ થઈ, અને ત્યાં તમે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હમ હાતિમભાઈને સુધારો છો. એ આજનો પુરુષાર્થ છે. ઓકે, આજનો પુરુષાર્થ છે. કારણ કે જે અજ્ઞાન પ્રયોગ હાતિમભાઈ પર થયેલો તે આ હાતિમભાઈ. હા બરાબર. જે તમે જ્ઞાનથી જે પ્રયોગ કરો છો તે વ્યવહાર દ્રષ્ટિનો પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ છે. હમ કારણ કે નહીં તો હાતિમભાઈને કોણ સરખા કરશે? હા બરાબર છે. સરખા કરવાનો ભાગ એટલે શું, કે દુખી પણ હાતિમભાઈ થાય છે અને ખુશ પણ હાતિમભાઈ થાય છે. હા બરાબર છે. એટલે હાતિમભાઈથી જે કંઈ ભૂલ થાય છે ને, હમ તેને પાછી વાળી લે પ્રતિક્રમણ કરીને. બરાબર. અને હાતિમભાઈને જે ઓગાળવાના છે, હમ ઓગાળવાના છે એટલે એમની ગ્રંથિઓ ઓગાળવાની છે, હા ડિફ્યુઝ કરવાની છે. હમ એ ડિફ્યુઝ કરવા માટે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ તમારે હાતિમભાઈની ગ્રંથિઓને જોવાની, ગ્રંથિને જોવાની ખાલી. જોવાની શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ માન્યતાને હા જોવાની. હમ અને હમ માન્યતાને જોતા જોતા હમ એ માન્યતાનો પક્ષ તમારો નીકળી જશે. ઓકે. માન્યતામાં સહી કરેલી છે ને, જોવાની. આગળમાં અજ્ઞાનમાં સહી કરેલી છે, હા તમને હા હા માન્યતા સમજાતા તમને ખબર પડે કે આ માન્યતાના લીધે હાતિમભાઈ આ આવું ભૂલ કર્યું. થઈ. કહી એટલે દીધું. હા તમારી માન્યતા ફરી જાય કે આમ, બરાબર. દાખલો આપું, આમ કરે ને તો મારવું જ જોઈએ, માથું હમ. ભાંગી નાખવું જોઈએ. હવે આ જે માન્યતા છે ને, વારે ઘડીએ હાતિમભાઈને આવી કોઈ ને કોઈ ક્રિયા હમ. કરાવે, એ એમની પાસે આવે ને તો એમને અનુમોદન કરે કે માથું ભાંગી જ નાખજો બિંદાસ, એક વખત મારું નામ લઈને પણ ભાંગી નાખજો એમ. લેવા નહીં દેવા નહીં, પોતાના માથે લે. ખબર પડી? હા ખબર પડે, ખબર પડે. કર્યું કરાવ્યું કે અનુમોદન કર્યું ને, હમ તે આવશે હાતિમભાઈ પર. બરાબર આવશે હાતિમભાઈ પાસે. હવે તેરે ખબર નથી પડતી, હમ એટલે પછી જયારે પાછળથી જુએ ને તકલીફ પડે ને, હમ ભૂલ થઈ ગઈ, હવે બધું વાળી લો. બધું ઓકે. જે ભૂલ કરેલી ને તેને વાળી લો. હવે હમ ભૂલ કરેલી એટલે એ ઉદય કર્મના ધક્કાના આધારે ભૂલ થયેલી, કારણ કે એ હમ નિકાચિત કર્મ હતું. એટલે હમ તમે તો રોજ બોલો છો, બ્રાહ્મણ વચન કાથી કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ના હો, ના હો, ના હો. તો આ માત્ર હા. ભગવાનની વાત ક્યાંથી આવી છે? કે એ વાત બરાબર છે, પણ માથું ભાંગવાનું છે. ખબર ખબર પડી? હા ખબર એટલે પડી. આ જે ભાગ છે ને, તે આગળનો ધક્કાનો ફોર્સ વાળો છે. હમ સમજાયું? સમજાય છે, સમજાય છે. એટલે એ ફોર્સ વાળા ભાગ તમને એ કાર્ય ક્રિયા કરાવે, બરાબર છે. તમને એનો ભોગવટો આવે, અને એ ભોગવટામાં તમને જાગૃતિ પણ ના રહી. ત્યારે ના પણ રહ્યો એક સમય પાછળથી ખબર પડી પાછળ જાય. ખબર પડે.
પાછળથી જયારે ખબર પડે. સંજોગ પતી જાય ને, સંજોગ એટલે ધક્કો પતી ગયો ને, પછી ખબર પડે, અરે બાપરે, ક્યાં જતા રહ્યા. હા હા હા, બસ પણ હા. એ ઉદયનો ધક્કો એવો હોય છે કે જેના આધારે હમ, તમારાથી ભૂલ થાય. તમને એક બરાબર. દાખલો આપો. કર્ણની માન્યતા હતી હમ કે જેનું મેં એહસાન લીધો છે ને, હમ, મારે એનું રક્ષણ કરવું. બરાબર. હું એના એહસાનમાં દબાયેલો છું, એહસાનના હમ, વજનમાં દબાયેલો છું. બરાબર. હા નહીં તો એ હા, તો બહુ વિવેકવાળા હતા, બહુ બરાબર. જાગૃત હતા, સંસ્કારી હતા. હમ હમ પણ આ જે એમની જે માન્યતા હતી ને હમ કે મારા એહસાન માં આવે તો પછી મારે એમના એહસાન પૂરો કરવા માટે કાંઈ કરવું પડે. હમ હમ હમ, ખબર પડી? તે એમને હા. ભૂલ કરાવી. નહીં તો એ દ્રૌપદીનું અપમાન કરે એવા હતા નહીં, એમના સંસ્કારમાં જ નથી. હમ હમ અને એમને પણ અંદર આશ્ચર્ય થાય કે મેં એવું કર્યું કેમ. હા હા પણ હા, કેમ થયું? આ એમની માન્યતા. માન્યતા એ સમયની. હા. હવે આપણે બે વસ્તુ જોઈએ, આ દાખલા પરથી બે વસ્તુ જોઈએ. એક માન્યતાનો ભાગ હમ. અને બીજો માન્યતાના આધારે ક્રિયાનો ભાગ. માન્યતાના આધારે ક્રિયાનો ભાગ. હા. માન્યતાના આધારે ક્રિયાના ભાગથી જે બધું દુઃખ થયું, જે બધું કર્યું, એ હમ, પ્રતિક્રમણથી વાળવું પડે. પ્રતિક્રમણથી વાળવું પડે. અચ્છા. ખબર પડી? હા હા, ખબર પડી. માન્યતાના આધારે આધારે થયેલી ક્રિયાનો ભાગ, હિંસક ક્રિયા, હિંસક ક્રિયાનો માન્યતાના પ્રતિક્રમણ આધારે થયેલી હિંસક ક્રિયા જે બીજાને દુઃખદાયી થઈ, થાય એનું તેનું પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. એ હાતિમ કરે. અને પોતાની આ જે માન્યતા છે, હમ હમ આ માન્યતા છે કે એહસાનમાં આવે તો આ કરવાનું, એ હમ હમ ગ્રંથિ એ માન્યતામાંથી નીકળી જવાનું. એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ માન્યતાને જુએ તો એના બધા પડઘા એમને દેખાય કે એ માન્યતાને લીધે આવું આવું આવું, એટલે આ માન્યતા રાખવા જેવી નથી. માન્યતા રાખવા જેવી એટલે નથી. એમની માન્યતા તૂટી જાય અને બરાબર. સિદ્ધાંતમાં જ આવીને અટકે કે નહીં, સિદ્ધાંત પકડવાનો. આ માન્યતા ચાલે નહીં, કારણ કે આ તો લોક માન્યતા છે. લોકો તમને એહસાનમાં દબાવીને એમનું કામ કરાવે. હમ હમ હમ, ખબર પડી? બરાબર છે. હમ 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 આ જગત જાણે છે કે આ આવી જગતની માન્યતા છે, એટલે આપણે હમ એમને આ રીતે ફસાવો. હમ 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 કેવી રીતે? હમ મામાએ, શકુની મામાએ હમ દુર્યોધનને, હમ બલરામજી એટલે કૃષ્ણ ભગવાનના ભાઈ, મોટા ભાઈ, હમ હમ એ જયારે સ્નાન કરવા ગયા અને પછી બહાર આવ્યા તો એમણે એટલું બધું એમની ખાतिर કરી, એમને એટલું બધું માન આપ્યું, એમની પૂજા કરી, ને પછી તો એમણે આમાં એના પ્રભાવમાં આવી ગયા ને કે માંગ તારે જે જોઈએ. અરે એટલે પછી એમણે કીધું કે તમે મને ગદા યુદ્ધ શીખવાડો. હમ હવે ગદા યુદ્ધમાં બલરામજીના તોલે કોઈ આવે નહીં, હમ હમ પણ એમણે ગદા યુદ્ધ એમની પાસે મામાજીએ આવું કપટ કરીને કરાવડાવી. હમ હમ, ખબર પડી? ખબર પડી. હવે એમને જો સિદ્ધાંત પકડી રાખત, હમ સિદ્ધાંત પકડી રાખત કે ભાઈ છે, ભાઈના પક્ષમાં અમારે બેસવાનું હોય, તો એમનો શું, એ મારા પ્રિય શિષ્ય છે, એને પ્રિય શિષ્યના પક્ષમાં બેસીને એમણે શું કર્યું ખબર? જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ નક્કી થયું અને હવે યુદ્ધ થવા જવાનું હતું, તે કે મને તમારા યુદ્ધ જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, હું કાશી તીર્થયાત્રા જાઉં છું. બરાબર. એ તીર્થયાત્રા જતા રહ્યા હતા. અને જ્યારે હમ એના પ્રિય શિષ્યનું જોડે યુદ્ધ, નિર્ણાયક યુદ્ધ થવાનું હતું હમ ભીમ જોડે, ત્યારે પાછા પ્રગટ થયા. યાત્રા, હમ, તીર્થયાત્રા પૂરી કરી, અધૂરી છોડીને આવી ગયા અહીંયા. બરાબર. અને ત્યાં બેઠા બેઠા બધું તપાસ રાખતા હતા, શું થયું શું નહીં કરી. હમ હમ હમ, આ ખબર પડી? ખબર પડી. સિદ્ધાંત, પાંચ આજ્ઞા એ સિદ્ધાંત છે, હમ હમ પણ એની સામે જે આપણો વ્યવહારની માન્યતાના જે બધી, એટલે વ્યવહારની બધી માન્યતા છે ને, કે જે હા, આપણને ખોટું કરાવે છે, ખોટું કરાવે. એ આપણને ખોટું કરવામાં ફોર્સ કરે છે. હા. તો એ માન્યતાના આધારે આપણો સિદ્ધાંત કાચો પડી જાય. યસ.
જે માન્યતાના આધારે કર્ણનો સિદ્ધાંત કોઈ સ્ત્રીને અડવાનું નહીં, એ બધું એનો બધો બહુ દિવ્ય સિદ્ધાંત હતો. પણ તે વખતે કામ કર્યો નહીં ને આડવો બહુ અપશબ્દ, ખરાબ અપશબ્દો બોલ્યા. અને એમને પોતાને આશ્ચર્ય થતું હતું કે હું કેવી રીતે આવું બોલ્યો, એમ કે. સમજાય? સમજાય છે, સમજાય છે. એટલે પ્રાયોરિટી, અજ્ઞાન માન્યતાની પ્રાયોરિટી સહેજે હોય જ. ઓહો. એટલે સંસ્કાર આવી માન્યતામાં દબાઈ જાય. માન્યતામાં દબાઈ જાય સંસ્કાર. ઓહ. સમજાયું? હા હા. એટલે આ બધી ભૂલો થાય. અને એ ભૂલોના પરિણામથી સામાન્ય દુઃખ થાય. એટલે સામાન્ય દુઃખદાયી થાય. એટલે એ દુઃખદાયીના ભાગના પ્રતિક્રમણ કરે, કારણ કે એનાથી વેરમાંથી છૂટવા માટે આ રસ્તો છે. અને એ ગ્રંથિને ઓગાળવા માટે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોઈને ગ્રંથિ ઓગાળી દેવાની, એટલે માન્યતામાંથી નીકળી જાય. બરાબર છે. પછી સિદ્ધાંત જ કામ કરશે. ઓકે ઓકે. સમજાયું? બહુ સરસ. ભડકવાની જરૂર નથી, જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. ના, બહુ સરસ વાત છે. આટલા ટાઈમમાં પેલી માન્યતાની વાત, અજ્ઞાન માન્યતા જ જે સમજણ નહોતી, તો ક્યાંથી આવો વ્યવહાર ઉકેલ આવે અમારો? અત્યારે હવે અમારો સિદ્ધાંત જે છે એ સિદ્ધાંત સાથે માન્યતાને અમારે જોવાની છે. હવે હવે પ્રયોગ કરશી તો ખબર પડશે. હાલો, અવાજ આવે છે? બરાબર. માન્યતાની એટલે જ હવે ખબર આ નથી. હવે હા, માન્યતા શું છે અમારી? આ માન્યતા નહીં, માન્યતા એ અમે પાછી સાચી માનતા હતા. તમે કીધું ને ઇમોશનલ માની લીધું હોય, સંસ્કાર તે અરે એહસાન તમને પાંચ જણા મનાવવા વાળા પણ મળે. એહસાન નું આ તમે જે કીધું ને, એહસાન તો બહુ માન્યતામાં લીધું હોય. મેં આમ નાની આપણું એહસાન કર્યું છે, તો આ એ એહસાન નો જ પ્રભાવ એટલો બધો અમારી પર હોય કે પછી સામે સામે પછી અમે પાસે બીજું કામ કરાવે ને તો એ કરી લે, કારણ કે એ તો આપણી પર એહસાન કર્યું છે ને, એને કેમ ના પાડવી? એટલે ત્યાં સંસ્કાર સાહેબ, લોકો તમને એહસાનના વજનમાં દબાવે અને પછી તમારી પાસે કરાવે. હા, અને ત્યારે સંસ્કાર, તમે જે કીધું સંસ્કારની વાત આવે ને, એ સંસ્કાર તો ક્યાંય હોતા નથી, યાદ નથી આવતા. એને યાદ હોય છે, પણ સંસ્કાર આઉટવે થઈ જાય છે. આઉટવે થઈ જાય. આ પેલું માન્યતા જ કામ મોટી પેલા કામ કરે, અને માન્યતા જ મોટી કામ કરતી, ભયંકર માન્યતા આગળ આગળ આવી જાય. એટલા માટે ચેતવાનું અને આપણે સિદ્ધાંતને જ રીઇન્ફોર્સ કરવાનું, પાકું કરવાનું. એ માન્યતામાં તો ભીષ્મ પિતા પણ આવી ગયા. એમની માન્યતા શું હતી? ગમે તે થાય, રાજ સિંહાસનનું રક્ષણ કરવું. અરે રાજ સિંહાસનનું રક્ષણ કરતા જે રાજા છે, જે દુષ્કર્મી થઈ ગયા, તેનું રક્ષણ થઈ જાય, દુષ્કર્મોનું રક્ષણ થઈ જાય, તે એમને ખ્યાલ નહીં આવ્યો. એમ કે એના લીધે એમને બાણની સજા આવી. લોકહિત, સમાજ હિત બાજુ પર રહી ગયું. સ્ત્રીનું રક્ષણ, સ્ત્રી જાતિનું રક્ષણ બાજુ પર રહી ગયું. એ એમને ખ્યાલ આવ્યું નહીં, એ બાજુ પર રહી ગયું. કારણ કે જે અહંકારે કરીને કરેલું, એટલે બધું આ તો વસ્તુ કે ને, તો એમનું એ હતું ને પણ લીધેલું, એના લીધે તો આખી વસ્તુ બદલાઈ ગઈ. ના, એટલે એ જ હવે જે કઈ પ્રયોગ કરીએ ને, જોઈએ માન્યતાનો ભાગ જોવો પડશે કે આ જે વ્યવહાર આવ્યો એમાં હાથીની માન્યતા જોવાની, હાથીમ કઈ માન્યતા હતી એની સામે આ પ્રયોગ, આ સંયોગ આવ્યો, એ માન્યતાને જો જોઈ લઈએ અને એના પક્ષમાં ન રહીએ તો અને પછી પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય તો ઘણો ઉકેલ થઈ જાય. પણ આજે એનો નિકાચિત ભાગ છે ને, નિકાચિત ભાગ એટલે એટલું બધું ફોર્સફુલી એ નક્કી થયેલું છે ને, તમારી પાસે કરાવે, તમે માર ખરાવે અને પછી તમારી શોધખોળ થાય, ખરે હા શું થયું? એ તો નાને કરીને થાય, નકર તો કાંઈ ને, હજી આટલું થયા પછી નથી સમજ પડતી. બાકી તો શું માર જ ખાધો એટલે તો થાય ને, માર એટલો ખાય, એટલો માર ખાધો છે કે બસ થાય એમ કે હવે સાચી વાત. માર તો બહુ ખાધો. ધીમે ધીમે કરીને બધામાંથી નીકળી જવાના, નીકળી જવાનું છે, કારણ કે એ આથમતો સૂરજ છે અને જ્ઞાન એ ઉગતો સૂરજ છે. ઉગતો સૂરજ, એ ઉગતો સૂરજ આથમતા સૂરજને પાર કરી જાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આ બધામાં આપણે ધીમે ધીમે કરીને જે બધા અપકાર્યો થાય તેનાથી ભડકવાનું નથી, જાગ્રત રહીને. ક્યાં આધારે આ વસ્તુ કેવા હતા ને, આપણે કહીએ કે આ ઉદય કર્મમાં ક્યાં આધારે આવ્યું એ જોવું, એ જોવાની. આજ પેલો શબ્દ મને આજે મળ્યો કે માન્યતા મારી કઈ પૂર્વે કરેલી છે
એ આધારિત આ Yes. સંયોગ છે તેમાં કઈ ગ્રોથ માન્યતા મારી છે, રોંગ બિલીફ મારી કઈ છે, એ હવે થોડીક હમ. પ્રયોગ કરી તો સમજાશે. ને મૂળ એ ઉદય મૂળ wrong belief. બરાબર છે, બોલો બોલો. તો એ બધી ઉદય કર્મમાં જે આવશે એનો આ માન્યતાનો ભાગ ચેક કરીશ એટલે ઓટોમેટિક મને ખુલ્લું થશે કે આ એના પક્ષમાં નહીં બેઠાય અને એ સહજતાથી સંભાવ નિકાલ થઈ જશે એવું એ લાગે છે. માન્યતા ડિફ્યુઝ થઈ જશે જ, નીકળી જશે. માન્યતા diffuse થઈ જશે. સૌથી મોટી તો માન્યતા diffuse થઈ જશે. અને મોટી માન્યતા વાત એ નીકળી છે. ગઈ એટલે પછી બહુ કાર્ય થાય રાહત. નહીં. ત્યાં કાંઈ થતા નહીં અને અસર ન થાય, ક્રિયા નહીં થાય ને પછી ક્રિયા ન થાય, અસર પછી ન પછી કઈ ખબર તમે નહીં જેમ તમે સિદ્ધાંતને પકડશો, સિદ્ધાંત માન્યતાને નહીં પકડો. માન્યતા નહીં. ચોક્કસ. રાઈટ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિ હાતિમભાઈ. અ, મહાત્માઓ કોઈને પ્રશ્ન? રેખાબેન, તમારે કઈ પ્રશ્ન? ઓકે, રેખાબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ. જય આપણે સચ્ચિ- જે હમણાં તમે માન્યતાનું કીધું ને, તો માન્યતા તો દીપકભાઈ દીપકાનંદજી એક સાચી યા ખોટી, પણ એક તો માન્યતા કોઈના બી માટે આપણને રહે જ ને, એટલે માન્યતા વગરનું તો કઈ હોય જ ના શકે ને. શું કહેવા માંગો છો? પણ માન્યતાને લીધે તો આ બધી દોડધામ કરો છો, નહીં તો દોડધામ કરવાની કઈ જરૂર છે કઈ? હા, પણ એટલે કહું, એટલે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ માન્યતા ને નહીં કરતો, પણ માન્યતા તો રહેવાની જ, એટલે આપણને તો આપણી માન્યતા સાચી જ લાગે ને, ત્યારે જ આપણે એટલે એને બિલીવ સાચી કરીએ. લાગે કારણ કે હજી એમાં બધી વૃત્તિઓ પોસાતી હોય, એટલે હવે વૃત્તિઓ પોસાવાનું બંધ થશે એટલે તરત માન્યતા પર ફોકસ થશે કે આ બધી દોડધામ ખોટી કરેલાનો મતલબ ને ભાઈ, હવે મારી ઉંમર છે, મને બક્ષો, હવે ખબર પડી. એટલે હું સમજી નહીં. હું તો ભાઈ મારો લાભ લો જોઉં. હા. એટલે રેખાબેન તમે આ કરો છો ને બહુ સારું છે, આવજો, આમ કરજો, તેમ કરજો કરીને ખબર પડી. હા હા હા. તમારી માન્યતાને હું પુષ્ટિ આપું કારણ કે એમાં મારો સ્વાર્થ સધાય છે. બરાબર. હા. અવાજ નથી પણ આવતો? નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો. મને સંભળાય છે. હવે આવે છે? હવે આવે છે? હા, હવે આવે. હા હા. એટલે એટલે તમારી વાત બરાબર છે કે માન્યતા પણ કોઈના બી માટે, હવે આજે લોજિક જોઈએ તો નોર્મલ તો માન્યતા તો હોય જ ને, કે ભાઈ આ સારું છે કે આ ખરાબ છે. ભલે આપણે ખરાબ એવું આપણે ના એ કરીએ કરીને હવે, પણ એટલીસ્ટ સારું છે એ માન્યતા તો રહે જ ને એમ તો. તમને એક દાખલો આપું, એના પરથી વાત સમજજો. હા હા. દાદાની કલ્યાણની ભાવના હતી એટલે એમણે બધી માથાકૂટ છેક લગી કરી હતી. હા પડ્યા, કંઈક લોકોની આલોચના વાંચી, કંઈક લોકોને ઠપકાર્યા, છેલ્લા શું બોલ્યા ખબર છે? હા. આ બધું કર્યા પછી કોઈનામાં કઈ ફેરફાર થયો નહીં, એટલે હા આજે હવે અમે અમારી માન્યતા જ બદલી નાખીએ છીએ. આજથી અમે હા. પૂર્ણ વિતરાગ. એટલે એટલે કેવી રીતે એવું તો? હા. એટલે ત્યાર પછી એમને કોઈની આલોચના પણ હાથમાં પકડી નહોતી. ઓહો. અચ્છા. હવે જોવાથી જ લોકોને દર્શન થશે ને લોકોનું કામ થશે. જે 4 ડિગ્રી ખૂટતી હતી તે 2.5 ડિગ્રી કવર થઈ ગઈ. હા હા હા. હવે જો કલ્યાણની ભાવના ને એ તો હતી જ, એ તો કામ કર્યા કરશે, પણ જે આવી રીતે માથાકૂટ કરતા હતા ત્યાંથી હા પાછા આવડી ગયા. હા હા. ખબર પડી? હા, એટલે એવું મેં તો આ છે વાત કે એમને. સમજવાની છે. એટલે જે આપણે કહીએ છીએ ને કે માન્યતા તો હોય ને માન્યતા તો કરાવે ને, પણ પછી એ માન્યતાની પણ એને શું કહેવાય, હાઈએસ્ટ લેવલ આવે, ત્યાંથી પછી એ માન્યતા બંધ થઈ જાય, ફરી જાય. માન્યતા ખબર બતાવે પડી? છે શું? એટલે કેવી રીતે માન્યતા? હા. હા, એટલે કેવી રીતે સંબંધ? અવાજ એમનો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે.
રેખાબેન અવાજ આવે અવાજ નહીં. આવે છે? ઓ shit. તમારે આમ કરવાનું કે નહીં કરવાનું કહેતા નથી, પણ તમારે સમજવાનું કે કઈ માન્યતા તમારી પાસે શું કરાવે છે, અને એ માન્યતા જ તમારી ક્રિયાઓનું કારણ છે. પછી એ કેટલી કલ્યાણકારી છે કે નથી એ જોઈ લેવાનું. ખબર પડી? બરાબર. એટલે એનું તો છે જો માન્યતા સાચા ખોટા નથી જોવાનું. હા અમે તમને અલ્ટિમેટ એક્ઝામ્પલ આપ્યો દાદા ભગવાનનો. બરાબર. એમની કલ્યાણની ભાવના આવી હોવા છતાં આ પરિણામ આવીને ઊભું રહ્યું હતું. એટલે ખોટા છે એમ નહીં, એ આગળ વધ્યા કે હવે મારા દર્શન કરવાથી જ લોકોનું કલ્યાણ થશે. એટલે દાદાને પણ એમ લાગ્યું કે આ લોકો માન્યતા વગર નહીં રહી શકે એવું. શું કીધું? તો દાદાને એમ થયું કે આ બધા લોકો અરે માન્યતા વગર લોકોએ આલોચના આપીને કશું કર્યું નહીં, હા, એટલે માન્યતા વગર પોતાની નહીં રહી. મસ્તીમાં જ રહ્યા. એટલે એટલે એનો કીધું કે મતલબ અમે હવે રસ્તો બદલી નાખીએ છીએ. એનો મતલબ તો એ થયો ને કે માન્યતા વગર રહી જ નહીં શક્યા એમ ને. શું માન્યતા? માન્યતા વગર રહી નહીં શક્યા ને લોકો એમ. માન્યતા વગર લોકો રહી નહીં શક્યા? માન્યતા તમારી છે. હા એટલે એટલે એમને દાદાને એમ લાગ્યું ને કે આ લોકો કોઈ બિલીવ વગર રહી જ નથી શકતા, મતલબ બિલીવ ને તો બિલીવ કરે જ છે એમ. નહીં સમજાય. શું કીધું? બિલીવ ને બિલીવ કરે છે એમ. નજીક 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 આવો, નજીક ફોનની નજીક આવીને બોલો. બિલીવ ને બિલીવ કરે જ છે એમ. શું બિલીવ કરે છે? હાલો, બિલીવ ને બિલીવ કરે છે એમ કે ભાઈ કેમાં બિલીવ કરે છે નરેશભાઈ? શું કે નથી ક્લિયર. કેમાં બિલીવ કરે છે? મારી જે બિલીવ હોય એને હું બિલીવ કરું છું, એટલે દાદાના વર્ડ પર એ બિલીવ જતી નથી એવું કહેવા માંગે છે. નહીં ખબર પડી. શું કઈ બિલીફ? શું કહો છો? જ્ઞાનથી પર દાદાને બિલીવ ગઈ નહીં એવું કહેવા માંગે છે એમ હતું. શું કહેવા? ફરીથી કહો. હું પછી પાછું જોઈન કરું છું. મારું હમણાં તમને અવાજ નથી આવતો. ઓકે, ફરીથી જાણ કરો. ઇન ધ મીન ટાઈમ ગીતાબેન, તમારે કોઈ પ્રશ્ન છે? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય ગીતાબેન. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, પ્રશ્ન નથી પણ હવે મને જે થાય છે ને એ કહું છું કે કોઈ કશું કહે ને તો અંદર મારું જુદું ચાલતું હોય કે એની ઇફેક્ટ એવી હોય કે ચલો ઉપકારી છે, મને એક ગુનામાંથી મુક્ત કરી, અને જે રિયલ માનતા હતા એ તરત રિલેટિવની ખબર પડે છે, પણ જે મોઢા ઉપરના એક્સપ્રેશન હોય છે એ કંઈક અલગ જ હોય છે, એ સામેવાળાને ના ગમે ને એવા હોય છે. તો આ બુદ્ધિથી અંદર થાય છે કે પછી જ્ઞાને કરીને થાય છે, શું છે? આ વચગાળાની સ્થિતિ છે ને, એટલે બહારથી મોડું ફરી ગયું છે, અંદર આયા નથી. એટલે બહારના ભાગની જે બધી માન્યતાઓ છે ને એનાથી મોડું ફરી ગયું છે અને અંદર આયા નથી. એટલે બહારના ભાગની અસર રહે છે. એક બાજુ એમ કહે છે કે ઉપકારી છે, મને મદદ કરતા છે, મને એમાંથી કાઢનારા છે, પણ હજી અંદરનો ભાગ, માન્યતાનો ભાગ છે જે ભારત છે, હજી મોડું ફરી ગયું છે ખાલી. સમજાયું? એટલે બે બાજુનું બોલાય. એક બાજુ એમ કે કલ્યાણકારી છે, ઉપયોગી છે, મદદ કરતા છે, અને મોડું બગડી જાય. પણ એ વચ્ચેના ગાળાની સ્થિતિ છે એટલે એને વાંધો નહીં. એ તો પેલા કહે ને કે એ સ્થિતિ છે, અને એને સમજી સમજીને તમે ધીમે ધીમે બહાર આવી જશો. પછી મોડું એ નહીં બગડે. કેવી રીતે થાય ખબર? બધી વાત છે, મારો હિસાબ છે, પણ આવી રીતે કઈ કહેવાતું હોય બધાને? આવી રીતે કઈ વાત થતી હશે?
આવું હા. તો અપમાન ના કરવું જોઈએ ને. આ બધાની વચ્ચે મને આવી રીતે કીધું તો કઈ ચાલે કઈ? હમ એટલે આ તો મેં તમને દાખલો આપ્યો, પણ હમ આવી રીતે થાય. હમ બાજુ એમ કહે છે કે વ્યવસ્થિત છે, મને ઉપકારી છે, પણ હમ પછી પાછળથી આ કે એક માન્યતાનો ભાગ આવો પણ આવીને ઉભો રહે કે બધાની હા, વચ્ચે તો ના કેવું જોઈએ ને. બંને ચાલતું હોય. હા. એટલે એની અસર રહી. પછી એમ થશે બધાની વચ્ચે કીધું તો શું થયું, તેલ તો આવી ગયો મારું. હમ એટલે પછી મોડું પણ નહીં બગડે. પછી ખબર એટલે પડી? બધાની વચ્ચે કીધું હોય ને એની જ્ઞાનમાં ઇફેક્ટ. નથી એવું નથી, જ્ઞાનમાં છો પણ આ પૂરા આ બાજુ આયા નથી, વચ્ચે અધ વચ્ચે છો. અને એટલે અધ મને તો વચ્ચે હોવાના કારણે એને શું કહેવાય, એક બાજુ ઉદાસીનતા પણ છે કે નોય મારું કરીને પણ કહે છે, અને બીજી બાજુ નાના નાના આવા ક્લેમ પણ છે કે જે ક્લેમ તમને અસર કરે છે હજી. પછી એ હમ ક્લેમ પણ બંધ થઈ જશે. ખબર પડી? હા, પડી. એટલે હજુ. તમે એક દાખલો આપો, એના પરથી સમજી જજો. હમ તમે સૂતા છે હમ અને કોઈ તમને ગાળો દીધી, હમ શું થાય તમને? શું કીધું? તમે સૂતા છો, હમ ઊંઘમાં છો ને કોઈ ગાળો દીધી, તમને શું થાય? ઊંઘમાં છું તો મને ઇફેક્ટ આવે. કેવી ઊંઘમાં રીતે હોઉં આવે? તો તમે સંભળાય. સાંભળ્યું? સંભળાય તો સાંભળ્યું? સંભળાય તો ઇફેક્ટ આવે, નહીં તો ના આવે. અરે ઊંઘમાં છો એટલે તો કીધું. તો ના આવે. ઊંઘમાં કોને કહેવાય? ઊંઘમાં કોઈ માણસ સાંભળે? જાગતો હમ સાંભળે કે ઊંઘતો સાંભળે? જાગતો સાંભળે. હા, એટલે તમે ઊંઘતા હોય ને તમને કોઈ કીધું હોય આડું અવડું, તો તમને કશું થાય? ના એટલે ના થાય. થાય, કાનમાં પડ્યું જ નથી. હવે હમ તમે જાગતા છો અને તમને કીધું, બંને પરિસ્થિતિમાં તમને જ કીધું છે, પણ જ્યારે હમ ઊંઘતા હતા તો તમને કશું ના થયું. હવે થયું. જાગતા છો તો તમને વચગાળાની, જાગતા છો અને જ્ઞાન નથી તો સીધો એટેક જ કરવાના છે, કારણ કે તમે તમારું રક્ષણ કરશો. હવે જાગતા છો અને જ્ઞાન મળેલું છે, એટલે વચ્ચેની સ્થિતિ છે કે જેમાં તમને અંદરથી થાય, અરે મને ક્યાં કીધું, એ તો મને કહી શકતા નથી, મને જાણતા નથી. ના એક ના, એક ઉભા રહો. સમાધાન. મને એ તો હજુ ઇફેક્ટ હોય કે સામે બોલતા હોય ત્યારે મોઢા ઉપર તો એક્સપ્રેશન હોય, તો સામે સામે વાણી પણ હોય. એ જ એમ રાઈટ. નથી કહેતો, જે જે તમને છોડાવે એમ કરીને રે ને અંદર, હમ તે પણ ભાગ રે, અને સાથે સાથે આ અસરે થાય. એટલે એટલે જો હુતેલા હોત તો તમને કઈ અસર જ નથી. તો જો જાગતા હોય છે ત્યારે શું થાય છે? એટલે જાગતા સુતેલા હોય એવી રીતે રહેતા આવડી જાય સમજણથી, તો કઈ નહીં થાય. ખબર પડી? હા, કૃષ્ણ પણ ભગવાનને કૃષ્ણ ભગવાનને અપમાન શિશુપાલે 100 વખત કર્યું ને, તો 100 વખત ને 101 વખત, એટલે 100 પૂરા થયા ને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનનો ચહેરો બગડેલો નતો. ખબર પડી? હમ એ વાત સમજવાની. ત્યારે આપણને એ અસર થાય છે. કેમ? કારણ કે ત્યાં પોતાપણાનો ભાગ કામ કરે છે. મને કીધું આવું કેવું જોઈએ ને. પછી કોઈ પણ સંબંધ કાઢે, હું આને આમ થાવ ને તેમ થાય ને, જે પછી એ તો બુદ્ધિના સમાધાન તો બધા ઘણા બધા છે, પણ પોતાપણું કામ કરે. ને સુતેલા હોય ત્યારે પોતાપણું નથી કામ કરતું, કારણ કે ત્યારે અહંકાર સુતેલો હોય એટલે ખબર નથી. જાગતા હોય ત્યારે અહંકાર જાગતો હોય એટલે થાય. જો આમાં એક વસ્તુ કેવી છે, દરેકને અંદરથી હોય, મને કોઈ કશું કહેવું નહીં. મારી ભૂલ થાય તો કશું કહેવું નહીં. કેમ નહીં કેવું? જાણે પોતાની તો ભૂલ જ નથી થતી. જો તમારી ભૂલ ના થતી હોય તો મને કહેજો, પણ એવું તો કોઈ છે જ નહીં, એટલે કોઈ મને કશું કહેવાનું નહીં. ખબર પડી? હવે કોઈ કહે છે તો પછી શું થશે? હજુ પણ ખ્યાલ પોતાની. આવ્યો? હા, પણ હજુ મને તો કેવું અંદરથી કેવી રીતે સમાધાન લેવાય કે
આ અત્યારે આ અવતારમાં તો મેં કોઈને દુઃખ થાય એવું કર્યું નથી, એટલે જે બોલે છે ને એટલે પાછળના હિસાબથી બોલે છે, એમ કરીને સમાધાન લઈ લેવાય મને. એ તો એવું જ હોય ને, પણ કશેથી પણ આવેલું છે. આજે નહીં તો પહેલા, આજે નથી તો પહેલા હોય તો જ આવે ને. એમને એમ તો કશું આવે નહીં. હમ ખબર પડી એટલે એમ સંતોષ થાય કે મેં આ વખતે તો નથી કર્યું, પણ આગળના માટે તો હું શું કરું, આઈ એમ નોટ રિસ્પોન્સિબલ. ના, પણ હવે એ પણ જો એવું નથી. ખાતરીપૂર્વકનું હોય ને, ખાતરીપૂર્વકનું હોય ને તો અસર ના થાય. પણ વચગાળાનું છે કે ને, ટોટલ ખાતરી પડેલી નથી, પણ દાદાએ કીધું છે એટલે વાત સાચી છે, હમ એટલે અસરો થાય. અમુક અંશે અસર નથી થતી અને અમુક અંશે અસર પણ થાય છે. એટલે એની સામે સમજણ પાકી કરવાની જરૂરત છે. એટલે કંઈક બને ને ત્યારે તરત એવું થાય કે કંઈક તો છે, બોલ્યું છે એટલે કંઈક છે સામે પણ એટલે આવ્યું હમણાં છે. દેખાતું નથી ને શું છે તે, હા, એટલે એટલે એની પૂરો પૂરો વિશ્વાસ બેસતો નથી. હા, એટલે એની ઇફેક્ટ પછી ફેસ ઉપર આવે છે. આવે આવે જ ને. દાદા કહેતા હતા ને, મોડું આવું તો કઈક આડું ઓડું થઈ જતું. તને કે તને નથી કેતો હું, તું કેમ દીપક થઈ ગયો? તારી કોણ વાત કરે છે? તું દીપક છું? ના ના દાદા, હું છું દાંત મારું. તો પછી મોઢું કેમ આમ થયું? ખબર પડી? હમ આમાંથી નીકળવાનું. આ તો બધી જીવન બધી પરીક્ષા રૂપે આપણે સમજીને એનો લાભ લેવાનો છે. બાકી કોઈ પરીક્ષા લેનાર છે નહીં. નહીં, બરાબર છે. આપણી જ અંદરની કચાશ આપણને પરીક્ષામાં ઉતારે છે. એટલે મને ખાસ ડોક્ટર વસ્તુ એ જ બને છે દીપક આનંદજી, કે અંદર બરાબર સોલ્યુશન પોઝિટિવ લેવાય છે, પણ બહાર લેવાય છે. અંદર સોલ્યુશન એકદમ પોઝિટિવ હોય મારા, પણ બહાર તો ટકો માની નથી લેતી. લીધેલા છે. માની લીધેલા છે. માની લીધેલા એટલે તમને દાખલો આપું. તમારા મેરેજ થઈ ગયા ને, હમ ત્યારે પણ એવો શંકા પડે છે ના, કે તમે કુંવારા છો? કોઈ જરાય તમને નહીં, લાખ કુંવારા છે કરીને કહે તો તમારી માન્યતામાં કઈ પણ ફેર પડે? જરાય હવે નહીં. આ વાતને અંદર ને બહારથી વિચારી જો. અંદરથી એવું પાકું છે ને એટલે બહારથી કંઈ પણ આવે ને તો કશું અસર થતી નથી. તમે તમારે કશું બોલે તો બોલ્યા કરો ને. બોલવું જે બોલવું તો બોલ્યા કરો. હું પરણેલી છું, તું છું પરણેલી. એવી રીતે આખી આ બાબત આપણે માનીએ છીએ કે મારે અંદરથી આવું જ છે કરીને, પણ નથી, હજી પૂરેપૂરું નથી થયેલું. પૂરેપૂરું થયેલું હતું જો આ દાખલામાં કેમ નથી થતું? કોઈ ગમે તે બોલે કે એમને સાબિત કરવા જાઓ છો. તમે ના. માનો તો માનો, નહીં માનો તો નહીં માનો, એ મારો પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. હમ બિલકુલ એને શું કહેવાય, ઇનડિફરન્ટ એટલે ઉદાસીન થઈ જાવ. કાંઈ નહીં. તમે જે કેવું છે માનો એ તો તમારી પ્રોબ્લેમ છે, મારો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો એવી આટલું રીતે બધું. કરીને થશે. આ વચ્ચેના ભાગમાં પોતાપણું કામ કરે છે, અને પોતાપણું કઈ એક પ્રકારનું નથી કે હમ કેટલી રીતે પોતાપણું કામ કરતું હોય. અસર થઈ માટે પોતે નથી, છતાં જે નામધારી પર આવ્યું તેને પોતાનું મનાયું છે. હમ નહીં તો ભીતને કઈ કે તો ભીતને કશું થાય ને. ના થાય. પણ ભીત નિર્જીવ છે ત્યારે આપણે જીવતા ભીત જેવા થઈ જઈએ. સજીવન મૂર્તિ એને કીધી. ભીત નહીં એટલે મૂર્તિ થઈ ગયા. મૂર્તિને કશું કે મૂર્તિના ગમે તેટલા લોકો લપેટા લગાડે, ચંદનના, કંકુના, ગમે તેટલું પાણીનો ધોધ નાખે, મૂર્તિને કાંઈ થતું નથી. તો એ તો પછી જીવતા મરેલા હોય એ થયું, પણ એ વસ્તુ તો પછી એ નિર્જીવ થઈ ગયા હોય એવું જ લાગે ને. એ તો સામે કઈ કોઈ નિર્જીવ થઈ ગયા એવું લાગે ને. દાદા એવા જ હતા ને. એ જીવતા અંદરથી એવી રીતે રહ્યા ને, જીવતો દાખલો એમનો વિતરાગતાનો આજે લોકો કોટ કરે છે ને લોકોને એમ થાય કે મારે દાદા જેવું થવું છે. ખબર પડી? એ નિર્જીવ જેવા થઈ ગયા, પણ એ જીવતા અંદર છે અને નિર્જીવ જેવા થઈ ગયા. તે લોકોને એવું થવું છે માટે પ્રાર્થના કરે છે ને ભાવના બી કરે છે
કે મારે એવું દાદા જેવું થવું છે. અને જ્યાં સુધી એવા જીવતા દાખલા રૂપે ના હોય ત્યાં સુધી ભાવના થાય નહીં અને પરિણામ પણ પામે નહીં. કૃષ્ણ ભગવાન એવા હતા, કોને ખબર પડે? આજે રામ ભગવાન એવા હતા, કોને ખબર પડે? મહાવીર ભગવાન એવા હતા, કોને ખબર પડે? એ ગમે તેટલી મૂર્તિ પાસે વાતો કરે, પણ જીવતો દાખલો જોઈએ અને લોકો સમજી જાય અને સમજીને જીવવા માંડે એમ કરી. એટલે જીવતાની કિંમત છે, હાજરની કિંમત છે. મહાત્મા એવી રીતે હાજર છે, અંશે કરીને દાદા સ્વરૂપ થયેલા છે, પણ ઘણી બધું બાકી છે. એટલે જેટલું થયેલું છે એ તો કામ કરે જ છે લોકોને, એમાં કઈ શંકા જ નથી. કોઈ 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 જાતની શંકા નથી. બરોબરી? હા એ કામ કરે જ છે, એ કામ કરે જ છે, પણ એટલું કામ કરે. જે 5% થયેલું છે, 15% થયેલું, તે કામ કરે જ છે. અને એક જેમ એક જેમ એમને આગળ મળતું જાય તેમ આપણે જેમ આગળ લોકોને જોતા જઈએ તેમ આપણું વધે. આપણે 50% વાળાને જોયું તો આપણે એવું વધે. પછી 50% વાળાએ 75 વાળાને જોયું તો એનું એવી રીતે વધે. 75 વાળા 90 વાળાને જોયું તો એવી રીતે વધે. એમ કરીને એકબીજાને મદદરૂપ થાય છે. એટલા માટે સત્સંગમાં આવવાનું છે. આપે જે કીધું ને એક વસ્તુ, એ વસ્તુ બરાબર છે કે પેલું બહારનું ને અંદરનું જે કીધું એટલે એક અંદરથી એવું ફીટ થઈ ગયું છે કે સામે કોઈ કરતું નથી. વ્યવસ્થિતનો ધક્કો મારું છે, મારું કર્મ એને કરાવી રહ્યું છે, આટલું ફિક્સ થઈ ગયું છે. પણ છતાંય એને બહારથી તો એટલે બુદ્ધિ પૂરેપૂરી ડિફ્યુઝ થયેલી નથી. હજી બુદ્ધિ એનો ભાગ ભજવી જાય છે અને વેશ કાઢે છે. એટલે સામે વર્તન તો બધાને એટલું સારું લાગે જ નહીં કે આ આમ જ છે, એમ જ થઈ જાય એમ. એટલે કોઈનું સર્ટિફિકેટ એવું માનવા જેવું નથી ને. તમને પોતાને ખબર પડે કે તમે ક્યાં ઉભા છો. અને લોકોને એવું જોતા બી ક્યાં આવડે છે? એનું ઠેકાણું નથી તો તમારું શું જોઈએ? એટલે પેલું કે ને, શું ગામમાં એરંડીઓ પ્રદાન કરીને કહે છે, શું નથી ખબર. કઈ કહે છે ને એવું કે હા, આ ગામમાં આવો પ્રધાન એમ કરીને કઈ કહે છે. આઈ ડોન્ટ નો, પણ એવું કહે છે. એટલે જો પાકી પરીક્ષા વાળા હોય તો તમને પકડાય જ જાય. આપણું ચાલે છે કેમ? તો કે બહાર એવા જ છે બધા કાચા, એટલે આપણું ચાલ્યા કરે છે. દાદા પાસે કોઈનું ચાલતું નહોતું, બધા પકડાઈ જતા. એટલે કાચું એ ખબર ના પડી. દાદા પાસે બધું મારું ઠેકાણું નથી તો મને સામાનું કેવી રીતે ખબર પડે? એમ વાત છે. પણ દાદા પાસે બધાનું ઉગાડું થઈ જતું હતું, કે દાદા બિલકુલ કચાશ વાળા હતા નહીં. કચાશ નામે હતી નહીં, સમજાય ને? પણ મુદ્દો સમજી જવાનો કે જેટલું જોઈશું એટલું આવશે અને અસર થાય છે, માટે મારી ભૂલ છે. એટલે ખીચડી સીજી રહી છે. ઉજ્જડ ગામમાં વચ્ચે રંગ આપણે પ્રધાન. કુકર ખોલી નાખીએ અને પછી કાચું લાગે તો કે કેમ આવું કર્યું? ખબર પડી? સમજાય ને? હા માની લેવાની જરૂર નથી, મુદ્દો સમજી લેવા. અને ભડકવાની પણ જરૂરત નથી. એમ માનવાનું કે મારું હજી આટલું કાચું છે. ભાઈ કાચું જ છે, મારે આગળ વધવું છે. દાદા શક્તિ આપો. બરાબર છે. હમ બરાબર એવું છે. છે. એટલે હજુ પેલું કે ને કે એક વસ્તુનું બરાબર અંદર બરાબર દુઃખ રહે મને કે બહારની બધી વ્યક્તિઓ બધું બહુ સરસ કે બહારનું જોઈને, બહારનું એટલે ખાલી હસબન્ડ સિવાય બધા, અને હસબન્ડ તરફથી સારું ના આવે ને એમ કે ના હજુ એમના તરફથી ફોલ્ટ હોય ને એવું આવે તો એનું અંદર છે તો પછી એક સમાધાન એવું લાગે કે કઈ નહીં, તમે એક જ હજુ તમે જ મને નથી સમજતા, બાકી બધા સમજે છે. એ તો જે સમાધાન લઈને આગળ વધવું છે વધવાનું, બાકી હકીકત હકીકત જ છે. એટલે હજુ હસબન્ડ તરફથી સર્ટિફિકેટ ના મળે ત્યાં સુધી તો 100% કાચા જ છીએ. તો સવાલ નથી ને, એ આપણે પણ આખરે એ બધા સર્ટિફિકેટ મેળવવાના છે એટલું સમજી લેવાનું.
જે 24 કલાક જેવા સાથે રહેતા એમનું સર્ટિફિકેટ સાચું કહેવાય ને. એક કોક દિવસ આવીને મળી જાય ને પછી કે ગીતાબેન ત્રણ તો કેવું પડે તેના એના સર્ટિફિકેટને શું કરવું એવું છે. એટલે અંદરથી પછી શું કહેવાય કે તમને ગમે તેટલું કરીને આપીએ ને તો તમને ઓછું જ પડે છે. એક આ વસ્તુ અંદર ચાલે. એ પોતાની કચાશ હજી પોતાને ખબર નથી પડતી ને સામાની કચાશ કાઢે પછી. પણ વાંધો નહીં, ધીમે ધીમે કરીને એ આપણને ખબર પડે એટલે આપણે એમાંથી નીકળતા જઈએ. બરાબર. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકજીનો પ્રોવર્બ છે, ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન. ઉજ્જડ ગામમાં એના જેવું. ઓકે, મહાત્માઓ કોઈને પ્રશ્ન? સાહેબ, ત્યાં સુધી કોઈનો પ્રશ્ન આવે ત્યાં સુધી એક મારે જાણવું છે કે ફાઇલ નંબર 1 નો સંભાવ્ય નિકાલ કેવી રીતે કરાય? ફાઇલ નંબર 1 નો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો એટલે શું? રાત્રે 10 વાગે ભૂખ લાગી, કશું નહીં મળે, ચૂપચાપ સુઈ જાઓ તો તમને હોવાય દે નહીં. એટલે તમારે શું કહેવાનું? તેવા વખતે મગજ નહીં ખાવાનું, તેવા વખતે કોઈ ભારી ચીજ નહીં ખાવાની. 2-3 ચમચા મમરાના ફાંક્યા ને 1 ગ્લાસ પાણી પી લીધું, પતી ગયું, ઠંડાળું પડી ગયું, સમય નિકાલ. ખબર પડી? બરાબર. એટલે જે તે રસ્તે ઉકેલ લાવો, આવું છે. અરે યાર, બહુ ભૂખ લાગી છે, શું કરીશું? કશું ખાવાનું નથી. બેગમાં બિસ્કિટ હોય એ 2 બિસ્કિટ ખાધી, અડધો ગ્લાસ પાણી પીધું, પતી ગયું. ખબર પડી? બરાબર. અંદરના જે બધી ડિમાન્ડ કે ઈચ્છા ઊભી થાય તો ત્યાં આપણે કેવી રીતે સમાધાન પૂર્વક, જેમ બીજાને સમાધાન આપે છે ને તેમ પોતાને સમાધાન આપવાનું, અને જે તે રસ્તે રાજી કરી દો હટાવી પટાવીને. આજે તો બટેટાવાળા બનાવવાના છે ને, 4-6 ગબડાઈ દઈશ, બીજું કશું ખાવું જ નથી. હમણાં હાથના બટેટાવાળા બહુ સારા હોય છે. હવે અંદરથી આ 6 ને 8 જો અંદર જાય તો પછી શું કરશે? બૂમા બૂમ કરશે કે નહીં? એટલે આપણે કેમ બરાબર છે, ના ક્યાં કહે છે, પણ હવે ઉંમર થઈને બધું તપાસ નહીં કરવાની. આપણે 1-2 ખાઈશું, પછી બીજું પછી પાછું કાલે એમને કહીશું કે કાલે ને તો અઠવાડિયા પછી પાછા બનાવજો એમ. એટલે જે તે રસ્તે ધક્કો મારવાનો. એ તો કે 8 ખાવા છે ને 5 ખાવા છે ને એમ, પછી 1 ખાવાનું, પછી ચાલશે ને? આટલો બધો જુલમ ના કરો યાર. બીજો તો એક આ સારું કરે, બીજું હવે હવે થઈ ગયું, ઇનફ. અડધું અડધું ચાલો, બરાબર, અડધું. એટલે જો 5ની વાત કરી હતી, 8ની વાત કરી હતી, તો 2.5 પર આવીને ગાડી અટકી ગઈ. કેટલો લાભ થયો ને? એવી રીતે મનને મનાવવાનું છે, મનને રાજી કરવાનું છે, સામાના મનનું સમાધાન કરવાનું છે, ત્યાં સંભાવ્ય નિકાલ છે. તેવી રીતે પોતાના મનનું પણ સમાધાન કરવાનું છે. હવે આમાં એમ એમ સાંભળ્યું છે કે જેને ફાઇલ નંબર 1 નો સંભાવ્ય નિકાલ કરતા આવડે એને પછી બીજી બધી ફાઇલો સંભાવ્ય નિકાલ કરતા સારું આવડે એમ, એટલે ફાવી જાય એમ કે ભાઈ હાઉ ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ નાઉ. જેમ તમારી જોડે તમને ડીલ કરતા આવડ્યું ને, તમને પોતાની જાતને એટેક કરતા નથી ને, તો પછી બહાર પણ તમારું એટેક કરવાનું બંધ થઈ જાય. આપણે પોતાની જાતને કોઈ એટેક કરીએ જ નહીં ને, એમ તો જનરલી હોતું છે. ધીમે ધીમે આવે એ પણ. પછી તમે જેટલું બેસ્ટ પોતાને ડીલ કરી શકો ને, એવું તમે સામા લોકો જોડે પણ બહુ સારી રીતે ડીલ કરી શકો. પોતાની જાતને એટેક કરવાનું દાખલા આપો ને કેવી રીતે? નહીં મળે હમણાં. કેટલા વાગે ખબર પડે? 10 વાગી ગયા, સોરી, નહીં મળે. એ તો અહંકારે કરીને. એવું જ હોય છે ને, બીજું શું હોય? ઓકે. તો પછી હવે સમય નિકાલ કરવાનો તો શું કરવાનું? તો આપણે કહીએ કે સારું ભૂખ તો લાગી છે અને સાંજે બરાબર ખવાયું નથી, તો યાર હવે શું કરીએ?
સારું કે શું છે તે કે જો કેળું પણ છે, એપલ પણ છે, દ્રાક્ષ પણ છે, મમરા પણ છે. તેનું તમારે એવી રીતે સિલેક્શન કરવાનું કે પેટને જોર ના પડે અને કામ કામ ચાલે તમારું, અને લાગે કે ખાધું અને ખાધાનું વજન લાગે નહીં વધારે, તમારું કામ થઈ ગયું. પછી સવારે જોયું જશે બરાબર. એવી રીતે. પછી બે ચકતા ખાઈ જાઓ. એ તો બહુ, આ તો આ લોકો બધા મેડિકલી તો એટલું બધું તપાસ કરીને કીધું છે ને, એ બધા પ્રોબ્લેમને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. એટલે કે એ બધું સમજો, એમાંથી નીકળીએ ત્યાર પછી બધી શાંતિ થશે એમ. તમારી જોડેના ડીલિંગમાં તમારું બેલેન્સ આવતું જાય, એ બેલેન્સ પછી બહાર પણ બધા લોકો જોડે રહે. બરાબર. ક્લિયર. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ દાદા. અનમ્યુટ કરજો. દાદા અનમ્યુટ કરજો શાંતિ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો જય જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો સચ્ચિદાનંદ. બોલો. શાંતિદાના બોલો. બા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અક્રમ વિજ્ઞાન હા. ફેબ્રુઆરી માર્ચ 22 ફેબ્રુઆરી માર્ચ 22. ઓકે. પાન નંબર 27. પાન નંબર 27. ઓકે. એક જ મિનિટ આપજો મને. આવી ગયું. બરાબર નંબર છે. કયું કીધું? પાન નંબર 27. બરાબર છે. ઉપરનો ફકરો બરાબર. અસંગ અસંગ થઈ ગયા છો. આ 26 માં દીપકાનંદજી લાસ્ટ, વાંચો. 26 નું લાસ્ટ નું કડું ક્યાં? 27 નું જ. તમે ઉપર આવ્યું તું ને પછી ક્યાં કાઢ્યું? ઓકે, આ બરાબર છે. હા, આવી ગયું. હા, ઓકે ઓકે ઓકે. એ વાંચો દીપકાનંદજી. અસંગ થઈ ગયા છો નિશ્ચયથી. દીપકાનંદજી ક્યાં ગયા? ક્યાં ગયા? ક્યાં છે? અસંગ થઈ ગયા છો નિશ્ચયથી ક્યાં છે? આપણે જમણી બાજુ. હા હા હા, મારાથી ઓકે. હા, અસંગ થઈ ગયા છો નિશ્ચયથી. વ્યવહારના લોકોએ બોલે પણ તે ના ચાલે. તમારે તો અસંગ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય રહે છે જાતે. લક્ષ્ય એટલે શું? આત્મ ધ્યાન કહેવાય. પહેલું હું ચંદુભાઈ છું એવું ધ્યાન હતું, હવે શુદ્ધાત્મા છું ધ્યાનમાં આવ્યું. આ હું શુદ્ધાત્મા છું ધ્યાનમાં અમુક ભાગ તો ઘણો ખરો શુદ્ધાત્મા ધ્યાનમાં જાય. બહુ ફાઇલો હોય તો જરાક ચૂકી જાય, પણ તોય ધ્યાનમાં શું છે? શુદ્ધાત્મા. એ શુક્લ ધ્યાન છે, અસંગ સ્વરૂપ છે. આથી મોટું પદ વર્લ્ડમાં કોઈ નોય. આ તો અવિરતિ પદ છે. આ તો અવિરતિ પદ છે. એટલા માટે સાચવવાનું એટલું જ કે આપણે અવિરતિ પદમાં આવ્યા છીએ, એટલે આ બધાનો નિકાલ તો કરવો પડશે ને. અમારી આજ્ઞામાં રહે એટલો ઉકેલ થઈ જાય. હવે બોલતો. હવે આજે અહીંયા સાહેબ જે અવિરતિ પદ શબ્દ વાપર્યો છે ને, હા એક બાજુ કે છે અસંગ, હા, અસંગ. હા
હા, અને આ બાજુ કહે છે કે અવિરતિ પદ. હા વીરતિ વીરતિ પદ, વીરતિ એટલે જ અસંગપણું. હા આ સમજવાનું છે મારે કે આ અવિરતિ શબ્દ અહીં વાપર્યો છે તો એ અસંગપણું. એક મિનિટ ઉભા રહો. જો હવે તમને કહું, હમ. તમે શું કીધું? વીરતી પદ એટલે શું? અસંગપણું એ જ વીરતિ હા છે. હા જ્ઞાનનું ફળ વીરતિ, અને વીરતિ એટલે અસંગપણું. વીર ક્યાં લખ્યું છે વીરતી પદ? હા, હું બતાવું, એ જ બતાવું સાહેબ. એને પાના ઉપર ડાબી બાજુ જે ફકરો છે ને એમાં છેલ્લો ફકરો કાઢો. હું શુદ્ધાત્મા છું. હા હા, એ વાંચો સાહેબ. હું શુદ્ધાત્મા છું, તે જ અસંગપણું લક્ષ્ય છે. જ્ઞાનનું અસંગપણું. ફળ વીરતી, હા. જ્ઞાનનું ફળ વીરતી, અસંગપણું એ જ વીરતી છે. આત્મા પ્રાપ્ત થાય તો જ સર્વસંગ પરિત્યાગ થાય. ચાલો હવે, અસંગપણું એ વીરતી છે, જ્ઞાનનું ફળ વીરતી છે. આગળ હવે આવો, આગળ જવા દો. જો આ ગુજરાતી છે ને, હમ. એના મિનિંગ પ્રમાણે તમને કહું. ના, એટલે મારે આટલું સમજવું છે એ દીપકાનંદજી. બરાબર છે, પણ બરાબર છે. વીરતી એટલે વર્તે. હા, બરાબર. વીરતી એટલે વર્તે. હવે હા. અહીંયા શું કીધું? અસંગ રૂપ, અસંગ સ્વરૂપ છે. હું એ શુક્લ ધ્યાન છે, અસંગ સ્વરૂપ છે. આથી મોટું પદ વર્લ્ડમાં કોઈ ના કઈ નહીં. આ તો અવિરતી પદ છે, એટલા માટે સાચવવાનું છે. આ તો અવિરતી પદ છે એટલે આપણું ઠેકાણું નથી. આ પોતાનું, આ તો એટલે આ પોતાનું હમણાં, એટલા માટે સાચવવાનું એટલું જ કે આપણે અવિરતી વેદમાં આવ્યા છીએ, એટલે આ બધાનો નિકાલ કરવો પડશે. અવિરતિ જે પદ. હું તમને એક વસ્તુ કહું છું. આ વીરતી કરીને જે કીધું છે ને, હા. તે જ્ઞાનનું ફળ વીરતી કીધું એટલે વર્તે, એવી રીતે મને સમજાય છે. અને અવીરતીનો મિનિંગ જે મેં જોયો એ હું તમને કહું કે અવીરતી નો મતલબ છે નિરંતર. અવીરતી પ્રાર્થના એટલે સતત ભજન કરે એ પ્રાર્થના. સતત, કાયમ અથવા નિરંતર એવો થાય છે તે. સમજણ પડી? બરાબર સાહેબ. એટલે અવિરત. જુઓ જુઓ. અવિરત. હવે આ જે વીરતી કરીને કીધું ને, જ્ઞાનનું ફળ છે વીરતી, હા. એટલે એ વર્તે. હા. જ્ઞાનનું ફળ વર્તે જ, એટલે વર્તનામાં આવે. એટલે અને બીજી રીતે નથી લેવાનું. આ કદાચ લખવામાં ભૂલ હોઈ શકે છે, પણ મહિનો સમજી જાઓ. ના, તમે તે કીધું ને વાત એ સાચી છે સાહેબ, કે આ પદ શુક્લ ધ્યાન એ અવિરતિ પદ છે, એક ધારું સતત ચાલનારું પદ છે. અવિરત ચાલનારું પદ છે.
બરાબર છે સાહેબ. એ વર્ત્યું વર્ત્યું વિરતી એટલે વર્ત્યું વર્ત્યું એ વિરતી, જ્ઞાનનું ફળ વીરતિ. જ્ઞાનનું ફળ વિરતી. હા પણ એ વિરતી અવિરતી એટલે સતત તારું તારું ચાલુ રે એ શુક્લ જ્ઞાન, એ જ વિરતી. હમ બરાબર. રાઈટ. બહુ મને આ ઘણા ટાઈમથી આ પ્રશ્ન મૂંઝવતો હતો. સારું, તમે તો આટલું તમારા ઝીણવટથી જોવો છો. એમને તમારે તો મોઢામાંથી ઓટોમેટિક નીકળી ગયું. રાઈટ, પણ તમે આટલું ઝીણવટથી જોવો છો એ સારી વસ્તુ છે. અંદર સાહેબ, કારણ કે આની બધી અસરો પડે આપણી અંદર, એટલે આપણે હા. જોવું જ પડે કે આ કેમ થયું. બે સરસ હો. એટલે આ વિકલ્પ વિરતી સરસ અને આપ્યો. અવિરતી અને વિરતી ઓપોઝિટ નથી આમાં, બરાબર ને? હા બસ સાહેબ, હું અવિરતી અપોઝિટ એટલે- સમજતો હતો. હા, બરાબર સાહેબ, હા ઓપોઝિટ વર્ડ નથી આ. હા, ઓપોઝિટ પણ નથી. ના ના, એ ખુલાસો સારો થયો. હા, બહુ સરસ. બરોબર. હવે જો આ વીરતીનો પદ શું કીધું? વીરતીનો મતલબ અટકવું, રોકવું, ત્યાગ કરવો. જ્ઞાનનું ફળ વીરતી એટલે ત્યાગ સહેજે થઈ જાય. બરાબર. યાદ આવી જાય. એટલે આ ગુજરાતી શબ્દનો ઉપયોગ આવું સમજાય છે. ના ના, તમે મને કીધું એટલે મને ફીટ બેસી ગયું સાહેબ. એમાં મારી જે શંકા હતી એ જતી રહી. તો બહુ સરસ, બહુ સરસ. આ મને ક્લિયર થઈ ગયું. બરાબર. ઓકે, બીજો કોઈ પ્રશ્ન શાંતિ દાદા? હા, આપણે સૂત્ર 5, સૂત્ર નંબર આપણે 5. સૂત્ર 5, ઓકે, એટલે એક જ સૂત્ર નંબર બોલો. નંબર. સૂત્ર નંબર 3779. ઓકે, 3779. 3779. 9. ઓકે, એક મિનિટ. હા, આવી ગયું. બરાબર છે. બરાબર છે. શાંતિ દાદા દેખાય છે? બરાબર છે? સ્ક્રીન પર આવ્યું કે નહીં? દીપકાનંદજી, સંભળાય છે મારો અવાજ? હવે એ શ્રદ્ધા એ દેહ ગુણ નથી, આત્મગુણ છે. શું કીધું? શ્રદ્ધા. મારે જે સૂત્ર જોઈએ છે ને દીપકાનંદજી, એ હા, શ્રદ્ધા જ્યાં એ સુધી દેહ યોગ ગુણ છે. નથી, આત્મગુણ છે. હા, તે જ્યાં સુધી યોગ છે હા, તે શું? એક મિનિટ, આપણે વાર આ કાઢવાનું દેખાયું? એ અનમ્યુટ કરો, તમે અનમ્યુટ કરો. હા, બોલો બોલો હા, બોલો. 3779 આ છે. 5 અચ્છા. નંબરનું કહે ને
એટલે આપણે આ ખોલવું. બે આ જ કાઢ્યું. ના, તમે બીજું હતું, ના સર, નંબર અચ્છા, જુદો હતો. વાંધો નહીં, હા, ચલો. બોલો હવે. એ સૂત્ર નહીં સાહેબ મારું નહીં. જુદું હા, બોલો. હતું, હવે તો મળતું નથી. દેખાયું? મારા નંબર લખવા ભૂલ થઈ હોય કદાચ. હા, તમે શું કીધું? આત્મગુણ નથી એ જ ને? શ્રદ્ધા એ દેહ ગુણ નથી. શાંતિ દાદા, શાંતિ દાદા, આ જ હતું ને સૂત્ર? હવે એ રવા દો સાહેબ, એ નવું કાઢ્યું છું, પણ 3,871 કાઢો. 3,871. 3,871. હા, બોલો. હા, જગત આખું નિમિત્ત ભાવે છે, પણ એ નિમિત્ત ભાવે છે એમ બોલી ના શકે અને વર્તીએ ના શકે. અમે નિમિત્ત ભાવમાં જ હોઈએ. એટલે આનો શું મતલબ? એ બોલવાની વસ્તુ નથી, જીવી જવાની વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવ્યો? ના, એ ફરી બોલો. બોલવાની વસ્તુ નથી. હા, જગત જગત આખું નિમિત્ત ભાવે છે, પણ એ હા. નિમિત્ત ભાવે છે એમ બોલી ના શકે ને વર્તીએ ના શકે. એમ અમે નિમિત્ત ભાવમાં જ હોઈએ. હા, એટલે જગતમાં જે કઈ કામ થાય એ નિમિત્ત ભાવે જ થાય છે, એ તો સ્પષ્ટ જ્ઞાન આપણને આપ્યું. બરાબર. હા, પણ એ નિમિત્ત ભાવનો મતલબ શું છે? હા, કે આપણી અંદર નૈમિતિક કારણો છે હા, અને બાર નિમિત્ત ભેગા થઈ જાય. બરાબર, જગત આખું નૈમિતિક ભાવે ચાલે છે. નૈમિતિક બરાબર. ભાવે એટલે તમે મારા દબાણથી કરો અને હું કોઈના દબાણથી કરું, એમ ચાલ્યા કરે. એમ ચાલે કરે, સંજોગો પ્રમાણે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, હા, ખ્યાલ આવ્યો. એમ એટલે હવે કરીને ક્રિયા બધી ચાલ્યા કરે છે. બરાબર છે, પણ એ નિમિત્ત મુદ્દો ભાવે છે માણસો એમ. કરતા નથી કોઈ. હા, બોલી ન શકે. કેમ? પણ એ નિમિત્ત ભાવે છે એવું બોલી ના શકે, એવું કીધું ને. અને વર્તીએ ના શકે. એટલે આપણે એને કેવી રીતે કહીએ? એમના વર્તનથી એ નિમિત્ત છે એવું લાગે નહીં વખતે. એ છે નિમિત્ત. હા, નિમિત્ત છે તો જ્ઞાન આપણને આપ્યું હતું દાદાએ. બરાબર, ઓલ રાઈટ છે સાહેબ. હા, પણ એ જગતની વાત કરી, પાછી આપણા જ્ઞાનીની નહીં, જ્ઞાન લીધેલાની નહીં. હા, જગત નિમિત્ત છે એ ભાવ બોલી શકે નહીં એમ થયું ને. હા. પણ એ નિમિત્ત ભાવે છે એમ બોલી ના શકે ને વર્તીય ના શકે. અમે નિમિત્ત ભાવમાં જ હોઈએ. બરાબર. એ જ્ઞાની એકલા જ નિમિત્ત કારણ કે ભાવમાં હોય. એ જગતના લોકો કરતા માને છે, પોતાને. હા, પણ એ નિમિત્ત ભાવે છે. પણ એવું નિમિત્ત ભાવે જો એ બોલી નહીં શકે કે વર્તીય ના શકે. બરાબર. કારણ કે કરતા કોણ છે એમને ખબર નથી. હા, એ જ્ઞાન ખડ નથી. બરાબર. ત્યારે દાદાને ખબર છે કોણ હા, કરતા છે.
એટલે પોતે નિમિત્ત ભાવમાં જ હોય. બરાબર, સરસ. એટલે જેને જ્ઞાન હોય એ જ સમજી શકે કે હું નિમિત્ત છું. આપણે શું કહીએ છીએ કે દાદાએ કીધું કે જગત નિમિત્ત ભાવે છે. હા, દાદાએ કીધું કારણ કે એમને ખબર છે કે જગત ચલાવનાર કોણ છે તે. હા, બરાબર. પણ એ નિમિત્ત ભાવે છે એમ બોલી ના શકે, એટલે જગતના લોકો બોલી ના શકે કે વર્તી ના શકે, કારણ કે એમને ખબર જ નથી કે કોણ કરે છે તે. હા, એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ એમને ખબર નથી. એમને ખબર નથી, એટલે નિમિત્ત ભાવે હોવા છતાં એ નિમિત્ત ભાવે છે એવું એ બોલી નહીં શકે. બરાબર છે, એનું એ જ્ઞાન જ નથી. બરાબર છે, ના બોલી શકે. અને વખતે એ બોલે તો એ વર્તી શકવાના નથી. હા, આવું સાંભળેલું હોય, વાંચેલું હોય તો કે ખરા કે હું નિમિત્ત ભાવે છું, હા, પણ અંદર ન ફિટ થયું હોય. પણ એ વર્તી કેવી રીતે શકશે? કારણ કે એમની સમજણમાં તો હું કરતા છું કરીને છે. હા, ખરી વાત. સરસ, બસ બરાબર ફિટ થઈ ગયું સાહેબ. એનો મર્મ સમજાવી દીધું. જય જગત સચ્ચિદાનંદ. આખું નૈમિતિક ભાવે જ ચાલે છે. નૈમિતિક ભાવે એટલે તમે મારા દબાણથી કરો ને હું કોઈના દબાણથી કરું એમ ચાલ્યા જ કરે છે. હા, હા, સંજોગો જેવા આવે હા, એ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. બરાબર. આમાં બહુ સારું નીચે કહ્યું જો ડુંગર હા, ઉપરથી પથરો પડે તેને લોક શું કશું નથી કહેતા, ને કોઈ માણસે માર્યું તો બૂમાબૂમ કરી મૂકે છે. લોકો એવું જાણે છે કે આ માણસ જીવતો છે. ખરી રીતે બંને સરખું જ છે, પણ આ સમજાય નહીં ને. આ જ નહીં, ભગવાનની માયા છે, એ જ બરાબર. ફસાવે છે. જ્ઞાનીઓએ આને પ્રકૃતિ કહી, એમાં આત્મા નથી, ભીતની જેમ જ છે. બરાબર, બહુ ખુલાસો કર્યો. સરસ, ચાલો, વેરી ગુડ. જય સરસ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવો. શાંતિ દાદા ઓકે. બાપ હા. ફોલો કરજો. ચાલો, ચાલો. આપણે જય અહીંયા પૂરું કરીએ. સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો, સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સર્વેસીમ, મંગલાનામ ચ સર્વેસી. પરમં હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.